Ladies and gentlemen, on this note, I would like to call on the following dignitaries to grace us at the head table. We start off again with our chief guest. We have the honor of inviting on stage and take his place on the head table. Honorable Minister Duminda Disanayaka, Mr. Ranatunga, Mr. Sulakshana Jayawardena, Mr. Parakrama Jayasingha, Mr. Chamil Silva, and Mr. P.R. Vijayawardena. Introduce him to the gathering. Mr. Chamil Silva, President of Bioenergy Association of Sri Lanka and Managing Director of Solari Energy Private Limited. So, without further ado, to welcome all of you with his official welcome address, please join us in welcoming to the lectern the President of Bioenergy Association of Sri Lanka, Mr. Chamil Silva. Thank you for the introduction. ඔබ සමට සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ප්‍රථමයෙන් මම කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ මේ අපේ උත්සවය පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද කරන්න සිදු වෙච්ච ගම එළියේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේ බලලා ඔබ ගොඩක් දෙනා දන්න පරිදි ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දැන් 70%ක් රිනියුවබල් එනර්ජි වලින් 2030 වෙනකොට electricity generate කරන්න declaration එක කරලා දෙනවා. So this is, I think, right time which we gathered, and we wanted to do a sort of a seminar where we the importance of bioenergy among the other renewable energies like solar, wind and hydro. How should this bioenergy integrated into the 70% renewable energy master plan, which we will be achieving by 2030. So I should first thank and welcome our chief guest, Honorable Duminda Disanayaka, Minister for, I would say, renewable energy. So thank you, sir, coming here. And then there was a delay also in this whole event. And then other distinguished invitees, our General Manager CB, Mr. Ranatunga, and Director General Sustainable Energy Authority, Deputy Director Vimal Nadira. So we welcome you all. And we were informed by actually this, we have invited the Chairman CB and SCA Chairman also. But Chairman CB had to be some unexpected issue with the, he had to be in the hospital. So he informed he will not be joining us. And also SCA Chairman also had to urgently go on some other event in Jaffna. But I guess I think we will get the full support from all of officials for our future plans. And I also would like to thank for other the welcome all the other guest invitees or members join this event. So let me just brief about what we are going to achieve here. So the 70% plan which will be achieved to be achieved in 2030, how bioenergy should contribute. This is what we need to discuss. I think we can hear from our both Sustainable Energy Authority as well as CB, and of course from our Honorable Minister also, how future we can look into more and more bioenergy projects also come into this plan. Comparing other renewable energies, like if you look at wind and solar, we call all those things intermittent sources. So for example, a solar power plant, when we need, especially in night time, you can't generate. But biomass is firm energy. That is, it's when we have the fuel supply,
you can have constant generations. And then it's a kind of a replacement of coal or any thermal energy plants. So to support the base load generation, biomass can do a wonderful job. So with this background, I warmly welcome all of you, including our chief guest, and we'll, without further taking time, we'll proceed with our sessions. So we'll be able to learn more about how Sustainable Energy Authority and Ceylon Electricity Board can plan out this whole 70% target and how the bioenergy can play a role. So thank you. diesel generators ගිහලා දැම්මනේ. ඒ වගේ වෙනකොට ඒ කිට්ටුව ප්ලාන්ට් එකක් දාගත්තා නම් එච්චරයි. ඉතින් ඒක කරගත්තොත් එමෙ 10 කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරගත්තොත් එහෙම අපිට වාර්ෂිකව ලැබෙන අඛණ්ඩ ප්‍රතිලාභ මොනවද? 1000ක් නෙවෙයි. අපි මෙගාවට් 100ක් ගත්තොත් එහෙම අපි මෙගාවට් 100ක් ජීව බල ශක්තිය ස්ථාපනය කරොත් එහෙම කෙලින්ම ලැබෙන ආශය තමයි ඉන්ධන ජල සැපීමෙන් පමණක් ඒ ගැමි ජනතාවට ඒ ගැමි ආර්ථිකයට වසරකට රුපියල් මිලියන 5000ක් ලැබෙනවා. මේ බොරු කතාවල් නෙමෙයි. ගිහිල්ලා ඉහත් කන්ටියට ගිහිල්ලා බලන්න. නැත්තම් බතලයාට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ දැනට තේ සල්ලි ගලාගෙන යනවා. අපි ඒක 10 ගුණයක් 100 ගුණයක් වැඩි කරන්න අවශ්‍යකම තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒ එක්කම තමයි අපිට තාමත් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි තාමත් කිරි ආනයනය කරන මිලියන ගණන් බිලියන ගණන් වේදම් කළා. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි විශේෂයෙන් වේලි කලාපේ අපේ කිරිහරුගුන්ට ස්ථාවර ආහාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ආහාරය ලැබෙන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. කිසිද වුවොත් එම් කොළ සහ පිදුරු පාවිච්චි කරලා ලොකු ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එම් දියර කිරි ලීටර් බිලියන 2700ක් මිලියන එකක හැදිලා ඇතර. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් මිලියන 8100ක්. දැන් රුපියල් 100ක් වෙනවනේ ලීටර් මේ කිරි ලීටර් එක. ඔය බොහොම සුළු ගණන් හදාගන්න එක. මොකද ගිරිසීඩියා ගස් මම හිතන 8000ක් විතර තියුණොත් එහෙනම් කිරිහරුම 6 දිනක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. ඔය ලීටර් ගාන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ කාබනික පොහොර. අපිට ඕන කාබනික පොහොර අපි ගෙවත්තෙම තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරගත්තොත් එහෙම දැන් පාවිච්චි කරන යූරියා වල ගණන් වල බලුවොත් එහෙම දැන් මම හිතන්නේ 1200ක් විතර වෙන ටොන් එකක් ඩොලර් 33000ක් විතර වගේ වෙනස් කරගන්න. මේ අර මෙගාවට් 100 විතරයි. මෙගාවට් 1000ක් ගන්න නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. අර මෙගාවට් 100ක් අපි මෙගාවට් 50ක් දැන්ටක් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ලොකු පිම්මක් නෙමෙයි එතනින් එහාට යන. කොච්චර විශාල ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවද? මේ හැම ප්‍රතිලාභයක්ම ලැබෙන්නේ අපිට ලංකාවට අපේ මිනිස්සුගේ සාක්කුවට. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අවමහා රුජු රැකියාව ඇති වෙනවා. මේ පා ප්ලාන්ට්ස් තියෙනවා ඒක හිටුව සේවාවක් නැති වෙනවා. මේකේ ඔය නොයෙක් જાතියේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා මේවල. ඒ අතරින් වෙන පැත්තකින් බැලුවොත් එහෙම අපි දන්නවා තාප බල ශක්තියත් අවශ්‍යයි. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා කර්මාන්ත වලින් 72ක් විතර ලැබෙන්නේ දැව ඉන්ධන වලින් කියලා. හැබැයි අර තාමත් තියෙනවා 128. ඒ 128 මම හිතන්නේ ඩොලර් මිලියන 200ක් 300ක් විතර වියදම් කරනවා තෙල් සඳහා. ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම ආදේශ කරන්න පුළුවන් දර වලින්. ඒක යම් කිසි ප්‍රමාණයකට කෙරෙනවා. දැන් බියගම දිහාට ගියොත් එහෙම දවසකට ටොන් 500ක් 600ක් ලැබෙනවා. ඒක තව ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක අතකින් අර ගැසිෆයර් ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් කෙලින්ම බොයිලර් එකක් දුවන්න පුළුවන් දර වලින්. දැන් තේ කර්මාන්තශාලාව දැන් හුඟක් දුරට ඒ විදිහට මාරු වෙගෙන යනවා. මේ මම පෙන්නලා තියෙන මේ තියෙන්නේ DSI සමූහ ව්‍යාපාරයේ මේ බොයිලරුව. තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දවස්වල. අර භූගත ඉන්ධන ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපි දැන් LPG වලත් හිර වෙලා. LNG වලට ඉස්සෙල්ලා LPG වලත් හිර වෙලා. මතකනේ දැන් පහුගිය දවස්වල ලොකු ආందోලන තියෙනවා තාමත් ඉවර නැහැ. අපිට පන්ට නිකන් හිතුණ බලන්න කියලා මම LPG සිලින්ඩරයක් ගත්තේ අවුරුදු මම හිතන්නේ කීයකට දශක කීපයකට උඩදී. අමෙතුමා රුපියල් 35 දවස්වල. ගණන් හදලා බැලුවාන් පස්සේ 5350කින් ඉහළ තියෙනවා ඉහළ. ඉතින් අපි ඒකට හිර වෙලා. ඒක නිසා බොහොම අදූරදර්ශී ලෙස අපිට පාලනයක් නොමැති අපිට අයිතියක් නොමැති ප්‍රභවයකට අපි හිර වෙලා තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් අපි ගාව
විදුණු කරන්නේ නැතුව. කාලෙන් කාලට ගෑස් ටිකක් වැඩි වුණාම මොන හරි කරන්න බලනවා. ඒක හැමම යට යනවා. ඉතින් ඒකටත් විකල්ප තියෙනවා. මම දැන් ඊළඟට දේශනය කරන්නේ ගාමිණී කුලතුංග මහත්මයා ඒ ගැන විස්තර කියයි. විකල්ප තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ආකර්ෂණීය විකල්ප තියෙනවා කිසිම. ඒ හැම දෙයකටම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජීවස්කන්ධය. ජීවස්කන්ධය ගන්න ප්‍රබලයන්ුත් අපි ගාව තියෙනවා. මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම අපි මොන බල ශක්තිය ගැන කතා කරනකොට හැම බල ශක්තියක්ම එන්නේ සූර්යයාගෙන්. අපි දැන් බොහොම ලොකුවට කතා කරන සූර්ය බලය. ඒක ගිහිලා PV පැනල් එක දාලා අරමයා කරලා එනවා. හැබැයි ස්වභාව ධර්ම අපිට හොඳ සෝලර් පැනල් එකක් දීලා තියෙනවා. ගහ තමයි තියෙන ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම සූර්ය පැනල් එක. ඒකෙන් ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි ඒක ගබඩා කර ගන්නවා. අපේ සෝලර් පැනල් වල ප්‍රශ්නේ එකයිනේ. විදුලිය ලබා දුන්නාම විදුලිය ගබඩා කර ගන්න බෑ ඒකට. ඒ ක්‍රමය තමයි කරන්නේ ගහෙන්. ගහෙන් කරන්නේ සූර්ය බලය ලබාගෙන ගබඩා කර ගන්න. ඕනෑම පාවිච්චි කරන්න. ඒ දෙකවත් තියෙනවා. ඒක දෙයක් අපි අමතක කළ යුතු නෑ. දැන් අපි යන්න ඕනේ මේ වෙන පාර පොඩ්ඩක් නූතන ක්‍රමයේ වලට නැත්තම් නවීන ක්‍රම වලින් පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒක තමයි මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවේ අර උදුන්නේ එහෙම දැන් අපි දිනු කරලා ගන්න ඕනේ. ඒවා කෙරලා තියෙනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක්. දැන් මේ මම පෙන්වන්න හදන්නේ අර සූර්ය බලය අපි කොහොමද දැන් කන්වර්ට් කරලා අන්තිමට සල්ලි බවට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ වගකීම. මම දිගින් දිගටම කතා කරන්න කැමති නෑ. මෙන්න මේ වෙනස තමයි වෙන්න ඕනේ. බල ශක්තිය කියන්නේ පිට රටින් මොනවා හරි ගෙනහල්ලා නැත්තම් ලොකු බිස්නස් වලින් කළා කරන දෙයක් නෙවෙයි. බල ශක්තිය කියන්නේ අපේ හැමෝගෙම අයිතිය. ඒ අයිතියට අපේ හැමෝගෙම දායකත්වයක් ලැබෙන්න ඕනේ. දැන් ජීව ස්කන්ධය තමයි හොඳම ක්‍රමයේ ඒ දායකත්වය අපේ පල්ලෙහා මට්ටමට යන්නේ. වත්තේ ගිරිසීඩා ගස් 300ක් වගා කරගන්න පුළුවන් කෙනාටත් ඒක ලොකු දායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එන්නේ ඒක වෙනස් කරන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ බලශක්ති පාරිභෝගිකයත් බලශක්ති ව්‍යාපාරිකයෙක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. යාගේ යම් කිසි විදිහක දායකත්වයක් තියෙනවා. සල්ලි තියෙන මිනිස්සු ඇවිල්ලා බලාගාර ගහයි. හැබැයි මේ මිනිස්සුන්ට ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නම් කවුරු වවන්නත් ඕනේ දරිට ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කරන දේ නෙවෙයි 10 ගාණක් දෙන කරන දේ. අත හොඳම උදාහරණය තමයි අපේ තේ කර්මාන්තය. අපි දන්නවනේ තේ කර්මාන්තයේ 60 ගාණක් 70 ගාණක් තියෙන්නේ සුළු ගොවීන්ගේ. ඒ ක්‍රමයේම තමයි අපි මෙතනත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක අලුතෙන් කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක තේරෙනවා දැන්ටත්. අපිට වාසනාවකට පහුගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ අපිට ප්‍රායෝගිකව පෙන්වන්නත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙතනින් එහාට දිගින් දිගට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගරු හැමතුමාට මම නැවත වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිට මේ අලුත් ඉඩ ලබා දුන්නට අපේ මේ නිලධාරි මහතුන් දෙන්නගෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඒ ඉඩ ඉදිරියට ගෙන යාම ඔබතුමාගේ වගකීම. අපි දන්නවා බොහොම උනන්දුවේ ගැන අනුගත වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ තල්ලුව දිගටම කරගෙන යන්. එහෙම වුණොත් එimhe අපිට මෙන්න මේ වෙනස ඇති කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, Mr. Parakrama Jayasinghe. Well, I have the honor of inviting on. මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් නැතුව මම කෙටියෙන් කතා අදහස් first let me thank the table and get permission to deliver my speech. I'll try to make it very short because Parakrama Mr. Jayasinghe has done most of what I intended to do. මේක සිංහලෙන් නේද අපි කරන්නේ. මේ එක දෙයක් කියන්න වෙනවා. මම මගෙන් කරන්න යන කතාව ඔබලාට එච්චර ආධාර නැති වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද දැන් පරාක්‍රම ජයසිංහ මහත්මයා කතා කරා මැක්‍රෝ ලොකු දේවල් ගැන. මම කතා කරන්න යන්නේ මේ ගෘහස්ත එනර්ජි ගැන. මෙතන ඉන්න ෆ්‍රික්ෂකම් දිහා බැලුවම මට හිතෙනවා මේ එක්කෙනෙක්වත් මම කියන දේ ප්‍රායෝගිකව කරයිද පිළිගනීද කියන ලොකු ප්‍රශ්නයක් මට ඇති වෙනවා. ඒ වුණත් මට දීලා තියෙන කතාරුවේ හින්දා මම මේක කියන්නම්. අර මුලින් කිව්වා වගේ අපිට දැනටත් බයෝමාස් ඒ කියන්නේ ජීවස්කන්ධ භාවිතය 50%ක් 140 ගණක් වගේ තියෙනවා මුළු පද්ධතියෙම.
ගෘහස්ථව මුලදී අපි සෑහෙන දුරට දර පාවිච්චි කරානේ හැම දෙයකටම යන්න දර පාවිච්චි කරා. මේ බොහොම මෑතකදී තමයි මම හිතන්නේ LPG අන ඊට කලින් කෙරසින් මේ භූමි තෙල් ඊට පසුව LPG මගේ ගණන් හිලා මම හදලා තියෙන විදියට දැන් LPG දර පාවිච්චි කරනවා වගේ 5 ගුණයක් මට ඒක වෙන්න විදියක් නැහැ 5 ගුණයක් 6 ගුණයක් වගේ වෙනවා. හැබැයි දැන් ඔය කිව්ව ගමන් අහන දර කොහෙන්ද ගන්නෙ කියලා. කොළඹ ඉන්න අය තමයි අහන්නේ දර කොහෙන්ද ගන්නෙ කියලා. එතකොට මගේ යාළුවෙක් ඇහුවා නෑ මම කිව්වා නෑ වවන්න පුළුවන් දර කියලා. දැන් මගේ කතාව තියෙන අතර වැවීම දර වවාගෙන කිරිසිරිය වවනවා වත්තේ. මේ ගන්නෙ නෑ. එතකොට යහනවා කොහෙද ඉඩම් තියෙන්නේ වවන්න කියලා. මට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ නැති හින්දා මට කියන්න ටිකක් අමාරු ඔක්කොම කාරණා. හැබැයි පර්චස් 9ක් තියෙනවා නම් පර්චස් 9ක් සාමාන්‍ය පර්චස් 5ක් නේ ගයක් හදන්නේ. පර්චස් 9ක් තියෙනවා නම් වැට දිගේ රෝස් දෙකක් මේ කියන්නේ තීරු දෙකක් ගිරිසිරිය වැවුවොත් මීටරේ හිතා ගන්න පුළුවන් මුළු අවුරුද්දටම තමන්ට ඕන දර සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මොනවත් පාවිච්චි නොකර LPG මොනවත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ පොල් කටු කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව දර පමණක් පාවිච්චි කරනවා නම් පර්චස් 9යි ඕනේ. දැන් පර්චස් 9 තියෙන කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද මම දන්නේ. අඩු ගන්න පර්චස් 5ක් ඇතිනේ. භාගයක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වුණාට කවුද කරන්නේ? කවුරුත් කරන්න අදිමදි කරනවා. මොකද දැන් මේ තියෙන වාතාවරණය නිසා. එතකොට අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මේක පාවිච්චි කරනකොට මොඩර්න් කිචන් කියන්නේ අලුත් මොඩර්න් කිචන් එක මේ කරන්න බෑ කියලා හිතනවානේ. ඇයි අපි දැන් සවමත් ඔළුවේ තියෙන්නේ අර ලිප් තුනේ මේ ගල් තුනේ ලිප. එතකොට දර ගැන කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ අම්මා හරි ආච්චි හරි පාවිච්චි කරුව ගල් තුනේ ලිප බොම්බෙන් පිපලා පත්තු කරුව ලිප කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. දැන් ඒකට විසඳුම් තියෙනවා. මේ මට පෙන්නන්න ක්‍රමයක් නැහැ. නොඑක් විදිහේ ලිපවල හදලා තියෙනවා. කාර්යක්ෂමතාවය ඉතාමත් වැඩි වෙන්න ලිපවල හදලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා ලස්ස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා මේ මොනවාද බාබිකියු ඔය චාකෝල් ගල්ලංගුරු වගේ ගල්ලංගුරු නෙවෙයි චාකෝල් වුඩ් චාකෝල් වගේ දුම් පිට කරන්නෙම නැහැ. තුමක් ඇත්තෙම නැහැ. මේ දැල්ලක් එන්නෙම නැහැ. ඉතින් ඒ වෙන්නේ තාක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා මේක කරන්න. එතකොට දැන් LPG දැන් සාමාන්‍ය මෙහෙමනේ අපි කියන්නේ LPG නෑ කියලා උද්ඝෝෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක ඒකට විකල්පය මොකද්ද? කෙරසින්. නේ? ওই දෙක තමයි. දර සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක වෙලා. අමතක වෙලාද අමතක කරන්න මිනිස්සු පෙනු වෙලාද මොකද කොහොම හරි දර ගැන අමතක වෙන්නේ. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මගේ අක්කගෙට කින්නවා කුරුණෑගල. යට පොල් වතු කෑල්ලක් තියෙනවා. යට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලිනුත් වෙනවා, LPG වලිනුත් වෙනවා. හැබැයි කවුරු හරි ආවොත් ගෙදරට කෑමකට දරලිපේ තමයි යන්නේ. මම කියනවා මොකද ඇයි මේ කාලේ නාස්ති කරේ කියලා. ඒක වෙන කතාවක්. මොකද දැන් මම මගේ මොනවද පුද්ගලික අත්දැකීම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. ඔය මගේ පුතා ඉන්නවා විතර පුතායි මගේ වෑනා ඉන්නවා විතර මම ලිපක් ඔය වගේ දැක් නිර්මාණය කිරීම නෙවෙයි ලිපක් හැදුවා ගෙදර පාවිච්චියට. ඔක්කොලාම ඒක බැලුව ගමන් කියනවා මේකේ මේ ගින්දර සර වැඩි කියලා, දර වැඩියෙන් පිච්චෙනවා කියලා. ඇත්ත. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ ලිප දර ලිපේ නොඑක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ දැකලා තියෙනවද මේ චීන රෙස්ටොරන්ට් එක වොක් එකේ උයනවා. මෙහෙම දැල්ලා මෙහෙම එළියට එනවනේ. ඒක ක්‍රමයක්. LPG ලිපේ හොයන්න බෑ. LPG ලිපේ වොක් දාන්න බෑ. මොකද්ද? තියනවද? ඉතින් මෙහෙම ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා මේ දාර පාවිච්චි කිරීමේදී හොඳ පැත්තයි නරක පැත්තයි. ඒ දැන් මම කිව්ව විදිහට වොක් එකක් සාමාන්‍ය චයිනීස් රෙස්ටොරන්ට් එකක වොක් එක පාවිච්චි කරන LPG නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒගොල්ලන් කෝල් කියන්නේ වුඩ් චාකෝල් හරි
දර හරි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ කරලා වැඩිපුර තාපය දීලා තාපය එක එක වෙලාවට මම හිතන්නේ ඔක්කොගේ උයන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 200 දී 200 degree centigrade මේ ගෙවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ 100 දී හරිද මේ ටික යන්නේ ඔය ගණන් හිලව ඕනේ නේද දැන් පරක් වැඩි ඔය තියෙන්නේ නෝ මේ රයිට් මේක නේ ඩවුන් ඔය තියෙන මං කිව්ව කතාව අවශ්‍ය ගණන කරන් මයින් වැටපවණක් වැටේ දිග මීටර 55යි ඒ කියන්නේ පර්ස 9යි පෙළි දෙක මීටර එකක පරතරය තිබ්බොත් මුළු අවුරුද්දටම දර ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මම දැන් ඊට වඩා වැඩි කතා කරන්න දැන් මේ දැන් මේක වැවීම ගැන තුඟ දෙනෙක් අහනවා කොහෙද වවන්නේ කොහොමද වවන්නේ කියලා වවන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා වවන ක්‍රම සහ ප්‍රොපගේට් කරන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා මීට අමතරව මේ ගෘහස්ථව ජීව වායු නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන් ග්‍රීසිඩියා කොළ වලින් ඒකත් මම ගණන් හිලව ලියලා තියෙනවා මම ඒක ගණන් හිලව කියන්නේ මට යන්න මෙන්න මේ අපේ මිත්‍රෙක් එයා ගෙදර මම දන්නේ සුනිල් ගෙදර ඔක්කොම යන්නේ ජීවවායු වෙන්නේ එයාගේ කඩවත ඉන්න ඉංජිනේර් කෙනෙක් මෙයාගේ ජීවවායු කට්ටලයි එයාගේ ජීවවායු කට්ටලෙන් එන පොහොර දමලා මේ කරන ගෙවතු වගාව ඒ ජීවවායුවෙන් එනවා මේ එෆ්ලුවන්ට් ඒව දමලා තමයි මේ පොහොර මේ වගාව කරන්නේ කිසිම පොහොරක් පාවිච්චි කරන්නේ මේ නොඑක් විදි මේ ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ මේක මට මතක හැටියට මේ ડોક્ટર ඒ විජයවර්ධනගේ වත්තේ වාපු ග්‍රීසිඩියා යමෙතන මෙතන කොහරි පෙන්නනවා මේ ග්‍රීසිඩියා මේ වල වටිනාකම මේ ඔක්කොම පින්තූර නොඑක් තැන්වල තේ වතු වල ග්‍රීසිඩියා දැන්ටත් આવනවා හැබැයි ඒව වන්නේ මේ තේ වලට ආධාරයක් වශයෙන් මේ මිස්ටර් ජයසිංහ කිව්ව කතාව ගව පාලනයට ග්‍රීසිඩියා භාවිතය ගව සහ හෙළු මේ පින්තූරේ අර 1 kg යූරියා කියන පින්තූරේ අතන ડોક્ટર විජයවර්ධන කියලා ඔබලා අහලා ඇති එයාගේ වත්තට ගත්ත පින්තූරයක් මෙයා මේ පොල් ගසකට දාන ප්‍රමාණය මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ බෑග් දෙක ග්‍රීසිඩියා වැව් දැම්මම එය සමානයි කියලා 1 kilo of urea. එයාගේ වත්ත ගැන අහලා තියෙනවද දන්නේ පොල්වත්තක් කාකපල්ලි කියන කියලා මේ හලාවත පැත්තේ එයාගේ අස්වැන්න ප්‍රමාණය ඩල නැෂනල් ඇවරේජ් එක වගේ 4 ගුණයක්. හැබැයි NPK පාවිච්චියක් නැත. බිඳුවයි. NPK බිඳුවයි ග්‍රීසිඩියයි ගවයෝ ඉන්නවා. කියන්නේ වත්තේ බැදලා ගවයෝ ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන් මම දැන් අහයි ගව එතකොට නාකි වුණා මස් කරනවාද කියලා. එයා මක්කවටත් මස් කරන්නේ ගවය මැරෙනම ගවය අත්තම තමයි වලන්නේ. දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ එනවනේ ගවයෝ ඉන්නවක වගේ මම අහනවා කල් ගියාම මස් කඩේට අරිනවද කියලා. ඔය අපි හිතේ මම ආගත් ප්‍රශ්න තමයි. නෑ මේ ඉතින් මුළු විශ්වරේ මේ කරොත් මෙච්චර හම්බ ගන්න පුළුවන් මම ඒවට ඒ සල්ලි ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන හුදු මේ පාරිසර ගුණාත්මක භාවයයි ආධ්‍යාත්මික ගුණාත්මක භාවයයි තමන්ට යමක් තමන්ටම කරගන්න පුළුවන් කියන ඒ හැඟීමයි ඇති කරගත්තොත් ඇති. බොහොම ස්තුතියි. Good evening to all of you. In fact, I don't have facts and figures, but I must say a few words of how to achieve 70% of the renewable energy, Honorable Minister, and also distinguished guests at the head table, and also the active participant of this Bioenergy Society. Thank you very much indeed for inviting me for this prestigious occasion. In fact, the bioenergy is not a strange thing for Sri Lankan culture.
as this gentleman said, we are used to this bioenergy. In fact, even though we say bio and jiva, api dara kiyala kiwana we know. Then this energy is meant for especially household purposes, not for the commercial. Even for today, if you analyze the requirement of the total energy, its measure is in the petajoule, which is about 418. Out of that, 13% goes to the energy generation. And also about 42% for the industrial purpose, for the transport sector, the rest goes for the domestic. Bioenergy is generally we use for day-to-day activities, but maybe very few percentage for the industrial sector, but mainly for cooking purposes. And also our load is, peak load is during night, that's also contribute the domestic consumption, that is the cooking load. Therefore, we are using biomass, that's also for the cooking, and also electricity also for the cooking. Therefore, this is the area we should address really. But we can see this industry is a labor-oriented one. It's not like putting a plant, then you give subcontract, and you get energy, and you are resting at your home, and the meter is running, and your account is filling with money. But here, there are various factors you have to consider. There are so many people, there are so much of labor involvement, so much of management involvement. If you lose the grip, you will lose your output. That's why it takes longer time to get matured. And also we know we had some trial and error in Walapene, I think nearly 1 megawatt. I don't know whether it is there now. I think they have abandoned. So the main reason is for the giving Janasavya for these people in Walapene. At that time, Honorable Minister Renuka Hera told me personally, I was the area engineer at that time. අපේ ජනසවිය දීලා මේගොල්ලෝ කාලා බංකුඩ නිදි මොනවත් කරන්නේ නැහැ. එතකොට අර කුඹුරට වැඩ කරන්නේත් නැහැ, වත්තේ පිටියේ වැඩ කරන්නේත් නැහැ. කාලා බීලා ජොලියේ ඉන්නවා දෙකක් දාගෙන නෝනටත් පාට් එකක් දාගෙන ඉන්නවා. That's what happened, because if you give things free, they need not to labor for their survival. That's what happened. Therefore, we have to think in that direction also. If you can cut down on labor, we know the mechanization is not good. But if you think of how to use machinery to get it more efficiently, say cutting, drying to a certain extent, and then feeding. Because the culture today, if you go 20, 30 years back in our age, maybe 50 years ago, this is perfectly all right for that culture. But nowadays, you can't find labor. Maybe there are so many fruits and coconuts in your garden, but no one to pick, no one to climb trees. And we are depending even for the most needed paddy cultivation, you have to hire labor from elsewhere. But those are the major problems that we have to think of. Therefore, if we think in that direction, and if we can make these provisions and also make it kind of not fully mechanized, maybe half mechanized, or find ways and means for the improvement, we can get the harvest. මම සිංහලනොත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මේ මහන්සි වෙලා ඉන්න වෙලාවේ ටිකක් හෙම්බත් වෙලා ඉන්නේ මං හිතන්නේ අපි හැමෝම එහෙම තමයි මේ පොඩි කතාවකුත් කියන්න විනාඩි වැඩි කාලයක් ගන්නෙ නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට එක්කෙනෙක් ආවලු කසාදවත් බැඳලා නැති වයසක 75ක විතර එක්කෙනෙක් ඊට වඩා අඩුවේ ඇත්තේ මේ කියලා මං හිතන්නේ එතකොට එයාගේ ඇවිල්ලා තියෙන නළලේ සිදුරක් හැදලා ලේ ගලනවලු මෙහෙම අල්ලගෙන එනවලු කොහොමද
පස්සේ දොස්තර මහත්තයාට මේ බෙහෙත් දාන්න කලින් කල්පනා කරලා බැලුවොත් මොකද උනේ කියලා අහගන්න ඕනකම තිබුණා. එයා දුප්පත් එක්කෙනෙක් පැලක හිටපු එක්කෙනෙක් එකම පුටුවේ තිබුණ කැඩිලා මේ පුටුවට ඇණයක් ගහ හිටියලු. එතකොට එයාට අර ගැටයා කාලේ අවුරුදු 25ක 20 24 ආයේ කාලේ අල්ලපු ගෙදර පැලේ හිටියවලු මැනිකා. එළ කිව්වලු මේ ගින්දර තියනවාද කියලා ඇහුවලු. අනේ ගින්දර නැහැ කියලා කිව්වලු. ගිනි අඟුරක්වත් නැද්ද කියලා ඇහුවලු. ඒතර අවුරුදු 80 ගානකට ඉඳලාම දර පාවිච්චි කරා කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ. එතකොට එහෙමත් නැහැ කියලා කිව්වලු. පස්සේ යාට මතක් වුණාලු එදා ඒ පැලේ දුමක් ගියානේ කියලා චැක් කියලා ඔහම අතර නළලේ අත ගහගත්තලු. මිටියනේ තිබුණේ. නළල කුඩු වෙලා ගියාලු. ඔය වගේ වැඩ කීයක් වෙනවද කියලා බලන්න ජීවිතේ අපිට අපි හිතන දේවල් නෙවෙයි ඇත්තටම සරවන්න එකේ තියෙන්නේ. අපි දන්න පොඩි කාලේ ඉන්නකොට මට ඔය ගිලිසීරියා කියන එක මම ඔය හරි ආසාව සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මම නෝනාගෙන් බැනුම් අහලා තියෙනවා. ඕකේ එක දර මාකට් එකේ තියෙන ඕනම අලුත් දර ලිපක් ගෙනලා මම try කරලා බලනවා. මේ ගෑස් තියද්දි හොඳට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තියද්දි. අපි ඔකට ඔය දර කෝටුවට කිව්වේ ඉස්සර පොඩි කාලේ ගම් වල ඉන්නකොට එළුව ඇති කරනවා. එළුවන්ට කවන්න පුවන් ලේසිය තනකොළ කපන්නේ නැහනේ. ඔය වැටහෙර ගස් තමයි කපන්නේ. අපි කිව්වේ වැටහෙර කියලා. ඔය කපලා හොඳට දීපුවාම එළුවන්ට දාපුවාම මේ ටික බැඳලා තියපුවාම එළුව ගානට සුද්ධ කරලා දෙනවා මුලේ ඉඳන් අගට. ඊට පස්සේ දවස් දෙකක් විතර ගිහම වේලෙනවා සුදු පාට කෝටුවක් තියෙන්නේ. ඔය සුදු පාට කෝටුව ගත්තාම එකක් තමයි ලස්සනයි. ඔකේ ගෙවල් හදනවා, කූඩු හදනවා. තාත්තා මොන හරි වැරද්දක් කරපුවාම ඕකිනුත් තමයි එක දෙන්නෙත් එකක් කඩලා කෝටුවක් කඩලා. ඒකට අර එළුවන්ට තියෙන හින්දා කියන්නේ අපි එළු කෝටු කියලා. එළු කෝටුවේ. එහෙම කියලා ගන්නෑ. හරි. හැබැයි දැන් ඒක ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒ කාලේ එළු කිරි කියන එක ඕන තරම් මේ බොණ්ඩ තිබුණා. අපි ඒවති වටනකමක් දන්නෙත් නෑ මේ වුණාද එළු කිරි බඳ. ඒ වගේ ඒ කාලේ අගහිග කාලේ කන්න බොණ්ඩ නැති කාලේ සල්ලි එකක් වුණාම ඩිපොසිට් කරා වගේ ඉතින් අපි ඇත්ත කියන්න ඕනේ. ඉතින් අර මුස්ලිම් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා එළුව දක්කලා ගිහලා අපි එහෙම තමයි කාලා බීලා තියෙන්නේ. ඒක එළුව මරන්නේ නෑ. ගෙදර එනකොට කවුරු හරි මල්ලා ගන්නවා ඒක වෙනම එකක් ඒක ඇග්‍රිකල්චර්. එතකොට ඒ විදිහට කරනවා. ඒ වගේම අපි ඇග්‍රිකල්චර් ගත්තාම ඔය පටන් ගත්තේ මොනවද? ලිපවල වල පොල්ලෙලි දාලා තමයි මේ කරන්නේ උයන්නේ. පොළොස් සැඹුලක් උයා ගන්න නම් ඒ පොල්ලෙලි ටිකක් දාලා ඒකේ තියෙන ලුණු රසත් එක්ක මැටිත් එක්ක හදාගෙන ලිග්ගල් තුනේ හරි රවුමට හදපෙකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි විදුලි වල මණ්ඩලයත් එක්ක එකතු වෙලා හදාගත්තු අර අනේගිදර ලිප කියන එක සෑහෙන කාලයක් තියෙනවා. දැන් නම් අනේගිදර ලිප ඉතා අනේගිදර ලිපක් වාගේ වෙනවා. මොකද මේ ගෑස් ප්‍රශ්නේ නිසා. ඒකට මම හිතන්නේ ගොඩක් අය සහයෝගය වෙලා තියෙනවා. මම දැක්ක අර ස්ලයිඩ්ස් වල තියෙන ඒ තියෙන එකට. එතකොට ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි පැත්තේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ බැලුවොත් දැන් තියෙන කිං ග්‍රාස්, සිල්ලා ග්‍රාස්, ඒ ග්‍රාස් වර්ග තියෙනවා. ඒතර අපිට අක්කරයක් ගත්තොත් මෙගාවොට් එකක් හදන්න ඕනේ ප්‍රමාණයක් අක්කර ගණනක් තියෙනවා. ඒව හදාගෙන අපිට ඉඩම් තියෙනවා නම් ඒ වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට තියෙන්නේ ලේබර් ඉන්ටෙන්සිව් කියන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. කවුද කරන්නේ කියලා. මේක හොබි එකක් විදිහට නෙවෙයි කොමර්ෂල් විදිහට කරන්නේ. ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඒ ටික මේ කරගන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ගන්නට පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මෙකනයිස් කරලා හරි වෙන ක්‍රමවේගකින් අපිට හදාගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේක ජයග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන්නේ ඒක අමාරු දෙයක් කියලා කියන්නේ සමහර කල්චර්ස් එක හරියට මැච් වෙනවා. සමහර වෙලාවට වෙන වැඩක් නැහැ ඒ ගම් වල. ඒ තියෙන වගේ කරන අපිට සුද්ධ කරගන්න එක තමයි ලොකු ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තට ප්ලාන්ට් එකක් දාපුවම හරියනවා. හැබැයි අපි සම්පූර්ණයෙන් හිතුවොත් එහෙම එක දිගට මේ හාවස්ට් එක එනවා එක දිගට දෙම කරන්න පුළුවන්. මේක මේන් එකක් නැතුව බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට හරි ඒකත් එක්ක රිලේටඩ් තව මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක ගියොත් මිසක් කරෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඉකොනොමිකලි පවර් සෙක්ටර් එක අපිට ඕන වෙලාවට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් සෙක්ටර් එකත් එක්ක මැච් කරගත්තොත් විතරයි අපිට මේකෙන් හොඳට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක සමම ඇත්තටම කියනවා අපි කරගන්න පුළුවන් අපිට ඔය තියෙන මේ විදිහටම අපිට හදලා තියෙනවා වෙන ප්‍රොඩක්ට් අපි කොහොලෙන් ගත්තාම බ්‍රිකට් හදලා ඒව ගත්තාම ඒකේ පුච්චනවට වඩා වාසි අපිට නිකම්ම එක්ස්පෝර්ට් කරන එක. මොකද ඒක වෝටර් රිටේන් වෙනවා. එතකොට ඒවට වෙන මාකට් එකක් තියෙනවා. ඉස්සර පොල් කටුව අපි දානවා ලිපට. දැන් පොල් කටු ලිපට දාන්න ඕනේ නැහැ. ඇක්ටිව් කාබන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වෙන මේ කැපැසිටර්ස් වගේ වෙන දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේත් එක්ක මික්ස් එකක් එක්ක මේක එක පාර්ට් එකක් එක්ක විදිහට ගියොත් අපිට එනර්ජි ජෙනරේෂන් සහ ඊට වඩා එෆිෂන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එකත් ලේබර් කියන එක කට් ඩවුන් කරන එකත් ලේබර් ඩිපෙන්ඩන්ට් කියන ගතිය නැති කරගන්නත් එකත් ඔටෝමේෂන් පාර්ට් එකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන් වුණොත් අපිට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සර්වයිව් වෙන්නත් මේක එන්කරේජ් කරන්නත් පුළුවන්
ඒ අදහස් දෙමින් මගේ වචන ස්වල්ප අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. ගරු සූර්ය බල සුලන් හා ජල විදුලි ජන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන්ද මූලාසනයේ සිටින සියලුම මගේ හිතවත් ආරාධිතයන්ගෙන්ද ඒ වගේම බයෝනිජ ඇසෝසියේෂන් එකේ සභාපතිතුමා ඇතුළු අනිකුත් සියලුම සමාජිකයන්ගෙන් අවසරයි. මම හිතන්නේ අද මේ උත්සව සභාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමටත් මේ සඳහා සහභාගී වීමටත් මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරන්න කැමතියි බයෝ එනර්ජි එහෙම නැත්නම් ජෛව ස්කන්ධ විදුලි ජාන්නේ ඒ වගේම අනිකුත් යෙදුම් සම්බන්ධව කටයුතු කරපු පුරෝගාමීන් ඒ අයව සිහිපත් කිරීමටත් මම හිතනවා මම මේ අවස්ථාව කරගැනීම මගේ යුතුයකම. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි මෙතනදී නම් කීපයක් කියවුණා. විද්‍යා ජෝති මහාචාර්ය රේ විජේවර්ධන මහත්මයා ඒ වගේම පරාක්‍රම ජයතිලක මහත්මයාත් මෙතන ඉන්නවා. එක මූණක් අඩුයි මම දන්නේ ජෝසප් මහත්තයා නෑ මෙතන. මොකද හැමදාම අපි දකින කණ්ඩායම තමයි. නමුත් මම ඒ ඇතුළු අනිකුත් සියලු දෙනාම සිහිපත් කරනවා. ඒ අයට ඒ අයගේ ධෛර්ය සම්පන්නභාවය පිළිබඳව අපේ ඇගීමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳව කතා කරනකොට සියලු දෙනාගේම අවධානය යොමු වන්නේ මුල් කාලයේදී නම් ජල විදුලි නිෂ්පාදනය. ඒ වගේම වර්තමානයේ සහ මෑත කාලයේදී සියලු දෙනාගේම අවධානය යොමු වන ක්ෂේත්‍රයන් වන්නේ සුළං සහ සූර්ය බල සංවර්ධනය. ඉතින් ඒ අතර ඉඳගෙන එහෙම නැත්නම් ඒ ශේත්‍රත් සමග එක බෙලට හිටගෙන ඒ කටයුතු කරන එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් ශේත්‍රයක කටයුතු කරන ඔබ සියලු දෙනාගේම ධෛර්යමත්භාවය අගය කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම සියලු දෙනාම යොමු වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් ආකර්ශනීය ශේත්‍රවල කටයුතු කරන්න. අපි දන්නවා සුළං සහ සූර්ය බලාගාර ඉදි කිරීම යම් අපහසුතාවයක් වැඩි ආයෝජනයක් එහෙම නැත්නම් සාපේක්ෂව බයෝමාස් වලත් ඒ ආයෝජනය කළ යුතුයි. නමුත් මෙහෙයුම් කටයුතු නඩත්තු කටයුතු සාපේක්ෂව පහසුයි. ඒ නිසා ඒ ක්ෂේත්‍ර වලට යොමු වෙන ආයෝජකයන් පිරිසත් වැඩි. නමුත් ජෛව ස්කන්ධ භාවිතා කරමින් විදුලි ජන්නේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් යෙදුම් සඳහා ජෛව ස්කන්ධ නිෂ්පාදනය ජනනය කිරීම වගේ කාරණා වලට යොමු වීමට අපි අර කියනෝනේ ඇඟේ උණක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ කාරණාවක්. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ කටයුත්ත මතක් කරනවා. ඒ වගේම සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය විදිහට පසුගිය කාලය පුරාවට පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා අපේ උපරිම හැකියාවන් ශක්තියින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය සඳහා යොමු කරලා තිබෙන අවස්ථාවක්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අනුව නැවත නැවතත් පැහැදිලි කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔය තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාම දන්නවා අපේ ඉලක්කය මොකක්ද කියන කාරණාව. ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමාගෙත් මැදිහත් වීමත් උපදෙසුත් අනුව දැනට එක කාරණාවක් වැඩි මේ කාටවත් මම හිතන්නේ අවධානය යොමු නැති කාරණාවක් තමයි අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. ඊටාත්ම දුෂ්කර කටයුත්තක් විදිහට තමයි පසුගිය කාලයේ පුරාවට තිබුණේ. ඒ කටයුත්ත සරල කර ගැනීම තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ කාර්යක්ෂම කර ගැනීම තුළ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වඩා ඉක්මනින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරලා පද්ධතියට එකතු කර ගැනීම. සමහර අවස්ථාවල විවේචන එල්ල වෙනවා අපිටත් විශේෂයෙන්ම ධාරිතාවයන් හඳුනා ගැනීමේදී ගර්වමෙතුමනි ධාරිතාවයන් හඳුනා ගැනීමේදී අපිට විශේෂයෙන්ම කියන්නේ සුළං සහ සූර්ය බලාගාර ඉදි කිරීමට වැඩි ධාරිතාවයක් අපි හඳුනාගෙන තිනවා අපේ සැලසුම් වල කියන කාරණාව. නමුත්
මෙතෙන්දි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපි ජෛව ස්කන්ධ බලාගාර ඉදිකිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම අමතක කරලා නැහැ. ජෛව ස්කන්ධ බලාගාර පද්ධතියට එකතු වෙනවා නම් පැහැදිලි කළා අපේ පරාක්‍රම ජයසිංහ මහත්මයාත් ඒ වගේම සභාපතිතුමා ඔයගොල්ලෝගේ සභාපතිතුමාත් ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරා. සුළං සහ සූර්ය බලාගාරවල නැති වාසීන් තාක්ෂණිකමය වාසීන් ජෛව ස්කන්ධ බලාගාරවල තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි ධාරිතාවයන් සටහන් කරන්න සමහරලාට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ජන සැලැස්මේ ධාරිතාවයන් සටහන් වෙන්නේ යම් නිශ්චිත ප්‍රමාණවලින්. ඒ ප්‍රමාණවලින් වත් අපිට ජෛව ස්කන්ධ බලාගාර පද්ධතියට එකතු වෙනවා ඉතාමත් හොඳයි. ඊට වඩා එකතු වුණා කියන කාරණාවක් හෝ එතනින් එහාට යෑමේ හැකියාවක් නැහැ කියන කාරණාවක් ඒ ධාරිතාවයන් හඳුනා ගැනීමේදී නැහැ. ඒ නිසා එහෙම සීමාවක් හෝ ලිමිටේෂන් එකක් හෝ කන්ස්ට්‍රේන් එකක් ජෛව ස්කන්ධ බලාගාර වලට නැහැ. පද්ධතියට එකතු වෙනවා නම් එකතු කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ කාරණාවත් මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ ආචාර්ය ගාමිණී කුතුම මහත්තයා පැහැදිලි කළා ජෛව ස්කන්ධ වල අනිකුත් යෙදුම් සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම උදුන් භාවිතා කරන්න එහෙම නැත්නම් දර උදුන් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව භාවිතා කරා. පසුගිය කාලය තුල අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සමග ඒකාබද්ධව උදුන් හඳුන්වා දීමේ කටයුත්තක නිරත වුණා. ඒ උදුන් යම් ප්‍රමාණයක් පාරිභෝගිකයන් අතර ප්‍රචලිත කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම ඔය පෙලට්ස් භාවිතා කරලා විදුලි ජනනයේ ගෘහස්ත ආහාර පිසීමේ එහෙම නැත්නම් වෙනත් යෙදුම් වලට ඒ උදුන් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාවටත් අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි අපේ ඉලක්කයන් කරා යනකොට විශේෂයෙන්ම පරාක්‍රම ජයසිංහ මහත්මයාගේ දේශනාවේදී පැහැදිලි කළා ජෛව ස්කන්ධවල තියෙන වැදගත්කම. එහෙම නැත්නම් ඒ විදුලි ජනනයේ තියෙන වැදගත්කම. අපි දන්නවා සූර්යාලෝකයෙන් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් භාවිතා කරලා ඔක්සිජන් නිදහස් කරනවා. ශාක වලට තමයි මේ හැකියාව තියෙන හොඳම සූර්ය පැනල කියලා කියන්නත් ඒක වින්දයි මම හිතන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක ජෛව ස්කන්ධ වඩාත් එහෙම නැත්නම් දර භාවිතා කරලා කරන යෙදුම් වඩාත් ප්‍රචලිත කිරීම පාරිසරික වශයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම සමාජීය වශයෙන් ගත්තාම එහෙම නැත්නම් ආර්ථිකමය වශයෙන් ගත්තාම තාක්ෂණිකමය වශයෙන් ගත්තාම සමාජීය වශයෙන් ගත්තාම අපි දන්නවා ඕනෑම රටක සංවර්ධනයත් සමග ආර්ථිකයේ පහළට ගලා යාමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ කාරණාව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ජෛව ස්කන්ධ බලාගාර ඉතාමත් වැදගත්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් යෙදුම් තාප ශක්තිය නිපදවා ගැනීමට කරන යෙදුම් වගේ කාරණා සඳහා ජෛව ස්කන්ධ බලාගාර ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එතෙන්දී ආර්ථිකමය ගලණයක් එහෙම නැත්නම් පහළට ආර්ථිකයේ ගලාගෙන යාමක් මෙතුමා මතක් කරා රුපියල් මිලියන 5000ක විතර ආර්ථිකමය ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තිබුණා. මෙතන එක් අයෙකුට හෝ එක් සංවර්ධකයෙකුට එක් ආයෝජකයෙකුට මේ ආර්ථික වාසිය ලැබෙන කාරණාවක් නෙමෙයි. මේක ඒ බලාගාරයේ අවට සිටින අනිකුත් ජනතාවටත් ප්‍රතිලාභය ගලාගෙන යන වැඩසටහනක් ව්‍යාපෘති විදිහට තමයි පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක ආර්ථිකමය වශයෙන් සමාජීය වශයෙන් වැදගත් වෙනවා. තාක්ෂණික කාරණාවත් වෙනම. ඉතින් මේ ඔක්කොම බැලුවාම තිරසාර සංවර්ධනය කියන කාරණාවේ සියලුම අංග සම්පූර්ණ කර ගැනීම හැකියාවක් තිබෙන ශාස්ත්‍රයක් විදිහට තමයි මම මේක දකින්නේ. ඒ කාරණාවත් එක්ක ජෛව ස්කන්ධ බලාගාර සඳහා තියෙන වැදගත්කම ඉස්මතු වෙලා තිබෙනවා අනිකුත් තාක්ෂණයන්ට වඩා අනිකුත් තරංකරුවන්ටත් වඩා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම පහුගිය කාලය තුල අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන් සමග ඒකාබද්ධව ඒ වගේම SLSI ආයතනයත් සමග ඒකාබද්ධ වෙලා ස්ටෑන්ඩඩ් හඳුන්වා දීමකුත් කරා. ඒක 1551 SLS 1551 කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමිනුත් ජෛව ස්කන්ධ පොටෙන්ෂල් එක නැත්නම් විභවය හඳුනා ගැනීමේ කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒක අපි බයෝමාස් ඇට්ලස් එක විදිහට සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ
සුරතින් ඒ බයෝමාස් ඇඩ්ලස් එකේ පිටපතක් බයෝනිජ ඇසෝසියේෂන් එකේ සභාපතිතුමාට පිරිනමන්න විශේෂයෙන් මේක භාවිතා කරන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි කරනවා. මම හිතන්නේ වැඩිදුර කතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් දකින්නේ නැහැ. මොකද අපේ දායකත්වය අපේ කැපවීම තමුන්නාන්සලාගේ ශක්තිය දායකත්වයේ කැපවීම තුළ ඉදිරියේදී අපිට වඩාත් විශේෂිත වූ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවි. ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතනයේ විදිහට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම සුරිත බල ශක්ති අධිකාරිය වෙතින් අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වෙනවා. ඉදිරි ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔබ තමුන්නාන්සලාට සියලු ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. ගරු අමාත්‍යතුමනි අපි අර පිටපත බයෝමාස් ඇට්ලස් එකේ පිටපත සංගමේ සභාපතිතුමාට පිරිනමු ඒත් ආරාධනා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමාට ඉතාමත්ම වැදගත් ග්‍රන්ථයක් පිරිනමන්න. මේක දැන් අවුරුදු ගන්නකට ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ බලශක්ති ප්‍රබලයන් ගැන විද්වතුන් 9 දෙනෙක් විසින් එකතු කරන ලද දේශන කීපයක් එකතු කරලා පොතක් අපි ස්ථාපිත කරා. ඒ පොත මම සභාවට බාර දෙන්න කැමතියි මේ අවස්ථාවේදී. මොකද ඇමතිතුමනි ලංකාවේ තියෙන බලශක්තිය ගැන දැනගන්න දෙයක් ඔක්කොම තියෙනවා ඒකේ. ක්‍රමවේද ටෙක්නොලොජි තාක්ෂණයම නෙවෙයි. ඔය බලශක්ති ප්‍රභව කොහාටද යන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඒකේ කොටසක් තමයි මේ පොතේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ අවස්ථාවේ ඉතාම සන්තෝෂයෙන් ඒ වගේම මම කැමතියි මේකේ Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, I am sure you will agree with me when I say those were insightful, knowledge-filled keynote speeches. Thank you again, both of you, sir. Minister of Solar Power, Wind and Hydropower, Generation Producer. අපේ හිත විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමනි, ඒ වගේම සුනිති බලශක්ති අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා, ඒ වගේම ඔබතුමාලාගේ සංගමේ සභාපතිතුමා ඇතුළු අනිකුත් සියලුම නිලධාරි මහත්මයනි, ඒ වගේම සංගමේ නියෝජනය කරන සියලුම සමාජික මහත්මයනි සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම අද දිනේදී අපිට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඔබතුමාලාගේ සියලු පැහැදිලි කිරීම එක්ක ඔබතුමාලා කොච්චර උනන්දුවෙන් මේ බලශක්ති ගැටලුවට විසඳුමක් හොයන්න දේශීය වශයෙන් උත්සාහ කරනවාද කියන එක පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපිට ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. අමාත්‍ය විදියට නිලධාරීන් විදියට අපිට පැහැදිලි ඔබතුමාලා කොතරම් උත්සාහයක් නිහඬව තරංගයක යෙදලා ඉන්නවද, නිහඬව යම්කිසි ගමනක් යන්න උත්සාහ කරනවද කියන එක කාරණා පිළිබඳව ඉතාමත් පැහැදිලි. ඉතින් මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා මම අමාත්‍යවරයා විදියට පත් වුණාට පස්සේ අපට පුළුවන්කම ලැබුණ ඔබතුමාලාට යම් ශක්තියක් ලබා දෙන්න. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා ඔබතුමාලා මට ස්තුති කරාට තාම මේක 100% ඉවර නැහැ. තාම අපි ඒක ආරම්භ කරා විතරයි. අපිට තව යන්න බොහෝ දුරක් තියෙනවා. අපිට ලබා ගන්න ජයග්‍රහණ බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි මේ නැවතිලා තිබිච්ච තැනින් යන්න අපි සූදානම් කියන පණිවිඩය කිව්වා විතරයි තාම අපි කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි තාම අපි ගමනේ ආරම්භක අවස්ථාවේ ඉන්නේ. තාම අපි අඩියක්වත් තාම මං හිතන්නේ ඉස්සරහට තාම තියලා නැහැ කියන එකත් අපි කියන්න ඕනකම තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි අමාත්‍යාංශයක් විදිහට ගමන යනකොට ඔබතුමාලාගේ පැත්තෙන් ඒ සඳහා ඒ ගමන යන්න සූදානම් කණ්ඩායමකුත් අපට ඕනේ කරනවා. හැමදාම කතා කරන එක නෙමෙයි, හැමදාම අදහස් ප්‍රකාශ කරන එක නෙමෙයි, හැමදාම තර්ක කරන එක නෙමෙයි, ප්‍රායෝගිකව මේ වැඩේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් පිරිසක් ඔබතුමාලාගෙන් අපට අවශ්‍ය කරන මේ ගමන සාර්ථක ගමනක් බවට පත් කර ගන්න නම්. මොකද අපි කොළ කෑලි වල අපේ අනාගත වැඩසටහන් වල කොච්චර අපි ඉලක්ක දුන්නත් තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ප්‍රායෝගිකව රටේ යම් ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයෝ,
ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ට අවශ්‍ය කරන අනෙකුත් පහසුකම් ටික සැපයීම මේ සියල්ලම හරියට හැදුන්නේ නැත්නම් අපි කොච්චර මේක හොඳයි කියලා කිව්වත් මේක කොච්චර රටේ ආර්ථිකයට වාසියක් වෙනවා කියලා කිව්වත් අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මේ සියලු පහසුකම් ටික අපි සපුරගත්තේ නැත්නම් අපිට වෙන්න හැමදාමත් කතා බහ කර කර ඉන්න අපේ දරුවන්ගේ අනාගතයටත් වෙයි මටත් වයසට ගිහලා මේ ටිකම කිය ඉන්න මෙන්න මම තරුණ කාලේ මේක ආරම්භ කරා හැබැයි තාමත් මම මේක උත්සාහ කරනවා කියලා මටත් කියන්න වෙයි මගේ දරුවන්ටත් ඒක හංගෙන්න සිද්ධ වෙයි හැබැයි දැන් එන අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ සඳහා ප්‍රායෝගිකව කොහොමද අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය කරන ගමන මොකක්ද කියන කාරණේ මම අපේ රණතුංග මැතිතුමා ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලි කරා මේ බලශක්තිය මේ විදිහට ජෛව ස්කන්ධ එහෙම නැත්නම් ධර්මකින් ලබා ගැනීමේදී මේක ඉතාමත් හොඳ වුණත් අපිට තියෙන අපහසුතාව ටික මම හිතන්නේ අපි කතා බහ කරා. ඒක පැහැදිලි කරා කෙටියෙන්. එහෙනම් අපි මේ සඳහා අපි විසඳුම් හොයන්න ඕනකම තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා දන්නවා අපි 2030 වසර වෙනකොට බලශක්ති නිෂ්පාදනයෙන් 70%ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි කියන කාරණාව අපි තීන්දුව කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයේත් ඒ දෙසට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අනිකුත් සියලුම රටවල් ගත්තාම අපිට යම් සතුටක් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි අනික් රටවල් වලට වඩා යම් හොඳ ඉලක්කයක් කෙටි කාලයක් තුල ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අපි රට පෙළගස්සමින් යනවා. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමා පාලම විවෘත කරද්දිත් එතුමා කතා කරන රිනියුබල් එනර්ජි ගැන. එතුමා ජාතිය අමුතුවත් කතා කරන්නේ රිනියුබල් එනර්ජි ගැන. දේශපාලන රැස්වීමක් තිබ්බත් කතා බහ කරන්නේ අපේ ගෲප් මීටින් එක තිබ්බත් කතා බහ කරන්නේ රිනියුබල් එනර්ජි ගැන. මොකද එතුමාත් දන්නවා අපිට මේ බලශක්තිය අඩු මුදලකින් නිෂ්පාදනය කරගත්තේ නැත්නම් ඉදිරියේදී ලෝකයේ අපට රටක් විදිහට අපිට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද අපි බලශක්තිය පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි 100%ක්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මගින් අතීතයේ අපි යපුණත් වර්තමානයේ දියුණු වෙන්න අපිට සිද්ධ වුණා ඒ පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් අයින් වෙලා වෙනත් ප්‍රබලයන් එක්ක අපිට ගමන් කරන්න. හැබැයි රට ලෝකයේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වත් රටේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වත් එක්ක ගත්තාම දිනෙන් දින මේක අපිට බරක් වුණා මිසක් අපිට සහනයක් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ලෝකයේ දියුණු වෙනකොට නව තාක්ෂණ එනකොට මම හිතන්නේ ලෝකේ එකම රට වෙන්න ඇති විදුලිය අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න කියන රට. අපි දියුණුව ගැන කතා කරනවා ලෝකය ගැන කතා කරනවා විදුලිය භාවිතයද අපි කියනවා අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න කියලා. නාස්ති කරන එක අඩු කරන එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි අවශ්‍යතාවයට පාවිච්චි නොකර ඉන්න එක තවත් දෙයක්. ඒක ලෝකයේ අනික් රටවල් මම මේ පාර ඩුබායි ගිහුවාම තමයි මටත් එක මහත්තයෙක් මම ඇහුවේ ලංකාවේ ජනගහනය මෙච්චරයි භූමිය මෙච්චරක් තියෙනවා. හැබැයි මට ඇහුවා අහවල් රටේ කොච්චරක් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවද පරිභෝජනය කරනවද දන්නවද කියලා. අපිට වඩා පුංචි රටක්. හැබැයි එහෙම බලුවාම ඒ රටවල් අපිට වඩා 10 ගුණයකට වඩා විදුලිය පාවිච්චි කරනවා. එහෙමනම් ලෝකයේත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යනකොට අපිට විදුලිය අර පරිමැස්මෙන් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපි මේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා යන වියදමත් එක්ක ඒ ප්‍රභවය සඳහා අපිට දරන්න තියෙන ඩෝල් ප්‍රමාණයත් එක්ක අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේක පාලනය කරන්න කියන්නේ බල්බ් එක නිවන්න කියන්නේ පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපි මේකත් වෙනස් කරගන්න ඕනේ ඉදිරියේදී. ඒ සඳහා මම හිතන හොඳම දේ තමයි පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හරහා විදුලිය නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් අපට මේ ඉලක්කය සීමාවකින් තොරව අපට ඕන තරම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයකට අපට ගමන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ. ඒ සඳහා මම හිතන ඔබතුමාලා සංගමයක් විදිහට කණ්ඩායම් හැඟීමක් තියෙන ඔබතුමාලට මේක ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන කියන එක මේක පුළුවන් කියන එක ඔබතුමාලා හැමදාමත් කතා කරා. ඒ නිසා තමයි අමාත්‍යාංශයක් විදිහට අපිත් ඔබතුමාලාව ශක්තිමත් කරලා තියෙන්නේ. මම දැක්කම ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙනවා 2025 දී මෙගාවට් 550ක් කියලා. ඒක 2025 දී මෙගාවට් 550ක් නෙමෙයි. මම එනකොට හිර වෙලා නැවතිලා තිබිච්ච මෙගාවට් 550ක් තමයි අපි අවුරුද්දක් දෙකක් තුල ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියන අපි තීන්දුව අරන් තියෙන්නේ. මොකද මේක ඇමතුරු ගණනාවක් ආණ්ඩු ගණනාවක් උත්සාහ කරා. නමුත් මේක ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වුණා. නමුත් මේ ආණ්ඩුව පුනර්ජනනීය බලශක්තිය පිළිබඳව දක්වලා තියෙන
ඒ ඉදිරි පියවර නිසාම මට පුළුවන්කම ලැබුණා ඒ ජයග්‍රහණය කරන්න. හැබැයි ඒක මගේ ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි, ඒක ඔබේ ජයග්‍රහණයක්, ඒක රටේ ජයග්‍රහණයක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයත් අපිත් දැන් බොහෝ විට කතා බහ කරනවා මේ හිර වෙලා තියෙන ටික සමහර වෙලාවට තාමත් අපේ පැත්තෙන් ලියුම ගියාට විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් තාමත් යම් යම් අඩුපාඩුකම් බාධා තියෙනවා. ඒක නිලධාරි මට්ටමින් කරන දෙයක්වත් මණ්ඩලයක් විදිහට කරන දෙයක් නෙමෙයි. අපිම හදපු අපිම පාස් කරපු නීති රීතිත් එක්ක තමයි සමහර තැන්වල හිර වෙලා තියෙන්නේ. අපි ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ගත්තට මේ නීති ටික අපි ලිහිල් කරේ නැත්නම් මේ ගමන යන්න අවශ්‍ය කරන අනපනත් ටික අපි වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට වෙන්නේ හැමදාමත් කතා බහ කරන් ඉන්න. හැබැයි අපි දැන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒ වෙනස්කම් ටික අපි කරමින් යනවා. ඒ සඳහා ඒ නිලධාරීන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් වාතාවරණ අපි හදමින් යනවා. අපි කොච්චර කටින් කිව්වත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ අපේ රජයේ නිලධාරීන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන නීතිමය සහයෝගය අපි ලබා නොදුන්නොත් ඒ අයට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අවශ්‍ය වෙනස්කම් ටික අපි දැන් කරමින් යනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි සුලක්ෂණ මැතිතුමත් මතක් කරා. අපි සස්ටේනබල් එනර්ජි අතෝරිටි එක ඉස්සෙල්ලා මේක හදනකොට හැදුවේ වන් ස්ටොප් ෂොප් එකක් විදිහට. හැබැයි මේක කවදාවත් මම හිතන්නේ වන් ස්ටොප් ෂොප් එකක් වුණේ නැහැ. තවත් අමතර ආයතනයක් බවට පත් වුණ අවසරයක් ලබා දෙන. ඔබතුමාලට මේ අවසරයත් අරගෙන ආයි පාරක් අර ආයතන 17කට 20කට යන්න සිද්ධ වුණා. එතනින් ගියපුවාම සමහර ලාවට අපේ තියෙන ලියුමේ වටිනාකම ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. අපේ පනතේ තියෙන බලතල ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලා අවුරුද්දක් දෙකක් සමහරු මං හිතන්නේ සමහර ව්‍යාපෘති තියෙන මේ මෙගාවට් 550 අවුරුදු 10 12 ක්‍රියාත්මක කරගන්න උත්සාහ කරපු ව්‍යාපෘති තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපි ක්‍රමවේදය වෙනස් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් සස්ටේනබල් එනර්ජි අතෝරිටි එක අපි වන් ස්ටොප් ෂොප් එකක් විදිහට දැන් අපි වැඩ කටයුතු කරනවා. හැබැයි වන් ස්ටොප් ෂොප් එකක් විදිහට වැඩ කරාට අපිට මෙගාවට් 10ට වඩා අඩු ව්‍යාපෘති දෙන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මේවත් දැන් ඉදිරියේදී निराකරණය කරගන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ටික අරන් තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒකත් අපිට මේ අවුරුදු ඉවර වෙන්න කලින් මේ සියල්ලම निराකරණය කරගෙන සස්ටේනබල් එනර්ජි අතෝරිටි එක වන් ස්ටොප් ෂොප් එකක් වගේ වැඩ කරන ගමන්ම අපිට දෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණය දෙන්නත් අවශ්‍ය වටපිටාව අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සමහර දේවල් එලිපිට කියන්න බෑ මාධ්‍යයක් තියෙන නිසා. මොකද කිව්වොත් එහෙම හතුරු වැඩි වෙනවා, බාධාවන් වැඩි වෙනවා. යන්න ඉලක්කයට අපිට යන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි අපි අරමුණු තියෙන රටක් විදිහට මේ සියලු බාධාවන් වලින් රට නිදහස් කරගෙන රට ජනතා ජයග්‍රහණ ලබා දීම තමයි අපේ වගකීම් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා මේ කරන සියලු දේවල් වලින්ම දිනන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ අපි රටක් විතර රටයි අපි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. එහෙමනම් ඒ වෙනුවෙන් ගත යුතු නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මම රටේ නායකයා අද අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන ඉන්න එක අපිට විශාල ශක්තියක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට හොඳ ගමනක් ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒත් එක්ක ඔබතුමාලා හැමෝම දන්නවා අපි පහුගිය කාලේ මෙගාවට් 50ට වඩා වැඩි ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් අපි ප්‍රොපෝසල්ස් අපි කෝල් කරා. අපි හිතුවේ නෑ ව්‍යාපෘති 100ක්වත් එයි කියලා. හැබැයි අපිට දැන් මේක ව්‍යාපෘති මම හිතන්නේ 700 ගාන 600කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ව්‍යාපෘති 600 ගානක් ආවේකේ තේරුම මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා රිනියුබල් එනර්ජි වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ ව්‍යාපෘති හරහා විශාල විදේශ සමාගම් ප්‍රමාණයක් ඒ පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ රට ආර්ථික වශයෙන් කොච්චර වටිනවයි කියලා කිව්වත්, කොච්චර අපේ ඩිග්‍රේඩ් කරනවා කියලා කිව්වත් විදේශ සමාගම් බලාගෙන ඉන්නවා ලංකාවේ රිනියුබල් එනර්ජි වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න. එහෙමනම් තාමත් අපි වැටලා නැහැ. අපිට නැගිටින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මට මේ කණ්ඩායම මට කිව්වා මේ ව්‍යාපෘති 600 ගාන ඇතුළත බයෝමාස් ප්‍රොජෙක්ට් එකකුත් තියෙනවා කියලා මෙගාවට් 50ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි මේක කවදාවත් හිතුවේ නැහැ. එහෙම ව්‍යාපෘතියක් මේ ප්‍රොපෝසල් එකේ කියලා අපි හිතුවේ නැහැ. හැබැයි ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒ සඳහා ආණ්ඩුවක් විතර අපි අවශ්‍ය කරන නායකත්වයක් අපි ලබා දෙනවා. එහෙනම් මම හිතන්නේ මේ දෙක තුනම අපි එකට සම්බන්ධ කරගත්තාම අපි බලාපොරොත්තු ඉලක්කයට අපිට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපේ ජනන සැලැස්මෙත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 2030 වෙනකොට 70%ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් යන්න නම් අපි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකත් එක්ක ගත්තාම මෙගාවට් වලින් 9000ක් විතර අපි එකතු කරන්න ඕනකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අවුරුද්දකට අඩුම තරමේ මෙගාවට් 1000ක්වත් අපි ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරන්න ඕනකම තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔබතුමාලාට යම් කොටසක් තියෙනවා. ඒ කොටස
දැනට ඉලක්කමේ මදි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සුලක්ෂණ මැතිතුමා කිව්වා වගේ අපි සූදානම් ඔබතුමාලා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න කැමති නම් ඒ සඳහා ඉඩකඩ දෙන්න මම හිතන අපමණක් නෑ විදුලි බල මණ්ඩලයත් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මම හිතන අපි මේ ආරම්භ කරපු ආරම්භය හරියට අපි ක්‍රියාත්මක කරොත් ඔබතුමාලාගේ පැත්තෙන් හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපේ පැත්තෙන් අවශ්‍ය කරන සහාය ඔබතුමාට හරියාකාරව ලබා දුන්නොත් ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වෙන මම හිතන්නේ මෙගාවට් 1000කට යන්න ඕන නම් ඒ 1000කටත් අපිට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි ඔබතුමාලාගේ අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒ ඔබතුමාලාගේ පැත්තෙන් අපි කතාවට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැතුව ප්‍රායෝගිකව මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ පිළිබඳව අපි ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්නේ. මොකද මට මතකයි මෙතුමා ඉන්නවා අනුරාධපුරේ පළවෙනි එක පටන් ගත්ත අපි තිරප්පනේ අපි බොහොම ආඩම්බරෙන් කතා කරා. හැබැයි ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒක ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරි වුණා. නොයෙකුත් බාධාවන් තියෙන්න ඇති. සප්ලයි චේන් එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්න ඇති. හැබැයි අපි කොච්චර හොඳ දෙයක් වුණත් ඒ සප්ලයි චේන් එක අපේ ලංකාවේ හදන්න බැරි නම් අපි එහෙමනම් කතා කරලා තේරුමක් නැහැ. එහෙනම් අපි කතා කරනවා නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ අනිකුත් සහයෝගයන් ටික අපි හදාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනකම තියෙනවා. ඒ වගේම මම දැක්කා තවත් සාර්ථක ව්‍යාපෘතිත් තියෙනවා. ජනතාව පෙළ ගැහිලා ඉන්නවා සප්ලයි කරන්න අවශ්‍ය කරන දරන ටික. ඒ සඳහා මාකට් එකක් තියෙනවා. ඒ අයට ආදායමක් තියෙනවා. ගමම ඒක රාශි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ හරහා කඩ දාලා තියෙනවා. මේ වගේ විශාල ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. ඊටමත් සාර්ථකව සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වෙන ඔබතුමාලා පැහැදිලි කරපු රටේ ආර්ථිකයට කොහොමද මේක දායක වෙන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳව දකින්න පුළුවන් ව්‍යාපෘතිත් තියෙනවා. ඒ නිසා මම නැවත වතාවක් ඔබතුමාලා ඉල්ලීමක් කරන්නේ අපි සූදානම් ඔබතුමාලා වෙනුවෙන් ඒ ලබා දීපු සියලු සහනයන් ටික අපි ලබා දෙන්න. ඔබතුමාලා සංගමයක් විදියට මේ ව්‍යාපෘති ටික හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ ගමේ වටපිටාව වෙන්න පුළුවන්. ගමේ ගොවි මහතුරු දැනුවත් කරගන්න එක වෙන්න පුළුවන්. වගා කරන එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගා කරන ගමන් ඔබතුමාලා කිව්වා වගේ කිරි ටික හදාගන්න සත්තු ටික හදන එක වෙන්න පුළුවන්. පොහොර ටික හදන එක වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලම ඔබතුමාලාට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ඔබතුමාලා පටන් ගන්න ව්‍යාපෘතියත් එක්ක ගමේ ඒ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන වැඩේ ඔබතුමාලාට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේක කොලේ විතරක් හැමදාම තියාගන්න එපා. කතාවට විතරක් තියාගන්න එපා. මේක ගමේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔබතුමාලා ඒ අවශ්‍ය කාරණා ටික කරන්න අමාත්‍යාංශයක් විදියට විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදියට ආයතන විදියට ඔබතුමාලා වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න තියෙන සියලුම සහයෝගය මෙතෙක් කල් ලබා දුන්නා වගේම ඉදිරියටත් ලබා දෙනවා කියන කාරණාවත් මතක් කරමින් ඔබතුමාලා සියලු දෙනාටම ඒ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යාපෘති කරගෙන යන ව්‍යාපෘති සර්ව ප්‍රකාරම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාන්හෙන්න ස්තුතියි. අපි ටැරිෆ් කමිටි එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකේ නොයෙක් යෝජනා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එක ගත්තන් පස්සේ ටෙක්නිකල් පැත්ත තමයි බලන්නේ කොච්චර වෙනවද කියලා. එතකොට අපි බලන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට අඩුවෙන්ම ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි. මොකද ඒකේ තියෙන අපි ගෑස් එකෙම තියෙන ලීස්ට් කොස්ට් කියන එක. ඉතින් අපි බලන්නේ මොනවා හරි ධෛර්යයක් දාලා බින්දුවටම බස්සන්න තමයි. ඕගොල්ලෝ බලන්නේ ගන්න පුළුවන් උපරිම ගන්න. ඒකනේ ඇත්ත කතාව. එතකොට මේක හොඳයි කියලා කිව්වට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට හොඳ නෑ රටට තමයි හොඳ. අපිට ඉතින් බයෝමෑස් වලින් පොර ඇදුවත් එකයි වෙන මොනවා හරි කරත් එකයි ගමේ අයට රස්සා දුන්නත් එකයි. ඒක අපේ ස්කෝප් එකේ තියෙන එකක් නෙවෙයි ඒක රජයේ ස්කෝප් එක. දැන් මේ දෙක පටල ගන්නවා කට්ටිය. බයෝමෑස් රටට හොඳයි අය ඕගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්නේ නැත්තේ. ඒ වගේම අර ඇලුමිනියම් හදන අයත් අහනවා මේක රටට සේවයක් කරන්නේ අය ඉතින් කර්මාන්ත ගොඩ ගන්න ඕනේ. මම මේකලන්ට හිමීට කියන්නේ කර්මාන්ත කොට ගන්න එක විදුලි වල මණ්ඩලයේ වැඩක් නෙවෙයි. විදුලි වල මණ්ඩලයේ තියෙන්නේ අඩුවට පිටින් හරි රටින් හරි කොහෙන් හරි ගන්න එක තමයි. ඒක ආණ්ඩුව බලා ගන්න ඕන රස්සා දෙන එකයි මේ ඔය තියෙන පහන දෙන එකයි. ඒක විදුලි වල මණ්ඩලයේ කාර්යයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඉතින් මොහොම කියපුවම තරහ වෙනවා ගැත්තේ. ඇත්තට වෙන්නේ ඒක තමයි. බයෝමෑස් කියලා අපි රුපියල් 36 දීපුවාම අපි 36 ගෙවනවා අපිට 36 එකක්වත් එන්නේ නැහැ. හැමතුමා හිටියත් කමන්නේ ස්ට්‍රීට් ලැම්ප් එහෙම ගත්තත් එහෙම 102කමාරක් අපි කියන්නේ අපි විදුලිය නිකන් දෙන කවුරුත් ගෙවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි පහළ ඉන්න පාරිභෝගිකයන්ටත් ඒ විදිහටම අඩු ගහනක් දෙනවා. හැබැයි රට විදිහට ගත්තාම මේක දැන් විදුලි බල මණ්ඩලය කියන්නේ ලාභ ලබන්න ඕන ආයතනයක් නෙවෙයි.
අපේ කොස්ට් එක කව කරගන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. එතකොට රජය තමයි කල්පනා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එක පාඩුණත් කමක් නැහැ. මේ තියෙන සහන ටික දෙනවා. ඊට පස්සේ රට ගොඩ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට වෙනුම් ගන්න බෑ. ඉතින් පාඩු ලැබනවා කියන එකත් ඒකත් අහගන්නත් ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ටැරිෆ් එකට අලුතෙන් කල්පනා කරා අපේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ හදපු ටැරිෆ් එක අපි එහෙම තියාගන්නවා. තව එක්ස්පර්ට්ස්ලාගේ තව අයිඩියා ටිකක් ගන්නවා. මම දැන් පොඩ්ඩකට කලින් කිව්වේ පුළුවන් නම් අපි ඕගොල්ලන්ගෙනුත් අපි හිතමු දැන් බයෝමෑස් නම් මේ හොර කොටේෂන් එකක් ගන්නවා. ස්ටැටිස්ටික්ස් ගන්නවා අපි. ඔයා දෙනවා නම් දෙන්නේ කීයටද? ඔයා දෙනවා නම් දෙන්නේ කීයටද? ඒතර ඒකේ අපිට ඕන නම් ඔය තියෙනවානේ අපේ PhD ගහන ඉන්න ප්‍රස්තාර ගන්න පුළුවන් මාධ්‍ය හොයන්න පුළුවන් මාධ්‍යනේ හොයන්න පුළුවන් ඇවරේජ් එක කියන්න පුළුවන් ෆෝකාස්ට් එක ගන්න පුළුවන් NPV ගන්න පුළුවන් තියෙන ගන්නව තේරෙම අරගෙන ඒක ඉලක්කමත් තියාගන්න අපේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ තව ඉලක්කමත් තියාගන්නවා අනිත් අයගේ තව ඉලක්කමත් තියාගෙන ඔය තුනෙන් තුනට බෙදලා හරි වැඩි එක හරි අඩු එක හරි එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දැන් පොඩ්ඩක් කලින් යෝජනා කරේ. ඒකට අපි එකඟතාවයක් පත් වෙනවා පළවෙනි එක තමයි කර්මාන්තයේ එක සස්ටේන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් බෙනිෆිට් එක එන්න ඕනේ. ඒ වගේම විදුලි බල මණ්ඩලයටත් අපිට ඒක ඒ කියන ඕන වෙලාවට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ විදිහට තියෙන්නත් ඕනේ. ඒතර විදුලි බල මණ්ඩලයේ එක වෙලාවට එක ආයතන වෙන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. ඒකත් තමයි මේක කොමර්ෂල් ඕගනයිසේෂන් එකක් කියනවා. ආය රජයේ ඕගනයිස් කියන්නේ රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් කියනවා. ලාභ ලබන්න ඕන කියලා කියන්නේ පාඩු ලබන්න බෑ කියලා කියනවා හැබැයි. එතකොට එහෙම නොඑක් සංකල්ප තියෙනවා. ඒක එක වෙලාවට එහෙම හිතාගත්තාම අපි සමාජ සේවා ආයතනයක් කිව්වොත් ඔය වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ලාභ ලබන ආයතනයක් කිව්වොත් අපිට ගණන් හිලා බලන්න ඕන කවුරු හරි ගැප් එක දෙන්නේ නැත්නම්. ඉතින් අපි කොහොම කරත් අපිට කරන්න ඕන පාරිභෝගිකයාට ඕන දැරිය හැකි මිලකට විදුලිය ගන්න එක. ඒකෙන් කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා පන්නලා දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔය දෙකේ සංකල්පයක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක මැදිහත්ව දැන් අපි හිතමු දැන් ADB එකෙන් ෆන්ඩ් එකක් දෙන්න කියපුවාම දැන් කියනවා දැන් අපිට කොවෙනන්ස් කියලා කියනවා මේක තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලය මේ දැන් පොඩ්ඩක් යනුත් කතා කරේ මේ සභාපතිතුමා විදුලි බල මණ්ඩලය කොහොමද අර මේ ආර්ථික විදිහෙන් ඵලදායී විදිහට කොහොමද ඉකොනොමික් රිකවරි එක පාඩුවේ නැති කරගෙන ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියලා වහාම වාර්තාවක් දෙන්නලු ADB එකට නැත්නම් සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කියන්න පුළුවන් ඉතින් පාර පෙන්නන්න පුළුවන් ඉතින් යන්න පුළුවන් නැද්ද කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදාම ඉතින් බොරු කිය ඉන්න. ටැරිෆ් එක වැඩි කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා ආණ්ඩුව අද දෙයි හෙට දෙයි කියලා අපි බොරු කිය ඉන්නවා. අපි දන්නක දෙන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉල්ලනවා ඒ විදිහට. ඉතින් මේ වාගේ සංකල්පනත් එක්ක දෙපැත්ත අවබෝධ කරගෙන දෙගොල්ල සස්ටේන් කරගෙන අපිට කාටවත් පාඩු නොවන විදිහට ඒ වැඩේ කරගන්න යන්නේක තමයි තියෙන පොදු උත්තරය. ඉතින් ඉස්සරහට වෙනකොට රිනියබල් එනර්ජි එනකොට කොච්චර කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් තියෙනවද කියලා බලලා එහෙම මං හිතන්නේ ගැටලුවක් නැහැ. තව ටිකක් කල් ගියපුවාම අපි මේ කොවිඩ් පැස්සෙන් නැති වෙලා ආර්ථිකය හරියට ආවන් පස්සේ කන්සෙෂන් දෙනවද ගවර්න්මන්ට් එක මොන එන්කරේජ්මන්ට් දෙනවද ටැක්ස් අඩු කරනවද ඒ වගේ ඒවා ඉස්සරහා බලාගනීවි. දැනට මං හිතන්නේ මහ ලොකු බරපතල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයට පාඩුවක් කමක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා මේ බිස්නස් එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අවුරුදු 5ක් ඇතුළත රිකවර් කරගන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ අපිට අවුරුදු 15කට 20කට පස්සේ අපිට ඉතුරු ආදායම ලැබුණත් ඇති. ඒක නිසා අපි ඒ සංකල්පය යටතේ කරනවා මිසක් අර කෙලින්ම බිස්නස් කඩ මුදලාලි වගේ එහෙම කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. තව ඇඩ් කරන්න ඕන. මේගොල්ලන්ගේ දැන් මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කාරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි රටේ ලංකාවේ කොහොමද කාගේ ඔළුවට කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි බලශක්තිය දිහා බලන ක්‍රමවේද වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හැමතිස්සෙම කියන සාමාන්‍ය විස්ඩම් එක තමයි කියන්නේ රටේ ජීවුණුවට GDP එක වැඩි වෙන්න බලශක්තිය තියෙන්න ඕනේ. සාධාරණ මිලක බලශක්තිය තියෙන්න ඕනේ. ඒක බලශක්තිය උත්පාදනය වැඩි වෙනවා කියන්නේ අර GDP growth එක කියලා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ අපි ලොකු වාසනාවක් තියෙන අපි අමතක කරලා දාන තියෙන එකක්. දැන් අමතුමා කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලාම අපේ බලශක්ති ප්‍රභව සියල්ලම අපේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව සියල්ලම අපේ දේශීය බලශක්ති. දේශීය ප්‍රභව. එතකොට අර පැරඩයිම් shift එකක් වෙන්න ඕනේ. අපේ බලශක්ති ව්‍යාපාරයේ හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දිහා බලන ක්‍රමය.
බලශක්ති ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ව්‍යාපාරයෙන්ම අපේ ආර්ථික වර්ධනයේ කොටසක් වෙන්න ඕන. ඒ එක්කම සමගාමීව අනිත් ඒවත් වර්ධනය වෙනවා. මොකද අපේ බලශක්ති සුරක්ෂිතතාවය තියෙනවා නම් ඒ වෙනස ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක රජතුමාද කියව සම්පූර්ණ නැත්නම් කිසිම ආගමෙන්ට් නැහැ. මොකද විදුලි බල මණ්ඩලය කියන්නේ ක්‍රියාදාමයේ ක්‍රියාවේ එක කොටසක් විතරයි. මේ යුටිලිටි කියන්නේ ඒ දාමයේ එක පුරුකක් විතරයි. එදෙනාට කරුමකට වාසේ ඔබතුමා තමයි අපි දකින්න ඉන්නේ කියලා. අපිට ඉස්සරහින් ඉන්නේ කියලා විදුලි බල මණ්ඩලය. ඒක තමයි කියලා අපි කෑ ගහන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඒක නෙවෙයි ඇත්ත. අමතෝ මේක තමයි අපිට තියෙන පාඩුව. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. අපේ විදුලි බල මණ්ඩලයක් කියලා එකක් තියෙනවා. විදුලි බල අමාත්‍යාංශයක් කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට බලශක්තිය කියන විදුලි බලය ඒක නෙමෙයි. බලශක්තිය කියන්නේ ඔබතුමා කතා කරා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක කවුරු කතා කරන්නේ නැහැ ගැන. මේක ජාතික ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ජාතික වශයෙන් බලශක්තිය දිහා බලන ක්‍රමය ගැන සම්පූර්ණ වෙනසක් ඇති වෙනවා. අපේ බලශක්ති උත්පාදනයේ ක්‍රියාවලිය හැම අංගයක්ම ගහෙන් අත්තක් කපන මිනිහත් ඒකට කොටසක් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා බලශක්ති උත්පාදනයේ ඒ සම්බන්ධ සියලුම ක්‍රියාවලිය ජාතික ව්‍යාපාරයක් වෙන්න ඕන. ඒතකොට ඒ ව්‍යාපාරය තුලින්ම තමයි අපේ ජාතික වර්ධනය ඇති වෙන්නේ. දැන් මොකද මිඩල් ඊස්ට් එක කොහමද ආවේ? ඒකෝ බලශක්ති මාර්ගයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ නැගලා ආවේ. දැන් ඉන්දුනීසියා සවුත් ඇෆ්‍රිකා බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ අපිට බලශක්තිය අපි කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථිකය දියුණු කරන එක. අපේ ආර්ථිකය දියුණු කරන එක නෙවෙයි. ඒ ක්‍රමය අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ කරන්න පුළුවන් කම තියෙන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ වෙලාවේ. ඒකදී අපි හිතන්නේ මම දැන් දිගින් දිගටම කතා කරගෙන ගියේ අර බලශක්ති ජීව බලශක්ති ක්‍රමයෙන් ඒ කියන්නේ ගිරිසිඩියා වලින් බලශක්තිය සඳහා යන ප්‍රමාණය ඉතාම සුළු කොටසයි. ඒක දැන් පළ ප්‍රයෝජන රටේ ආර්ථිකයක් වශයෙන් ඉතාමත් සරල. ඔබතුමාට කතා කරලා වැඩක් නැහැ ඒක. ඔබතුමාගේ වැඩක් නෙවෙයි ඒක. ඒක රටේ වැඩක්. කරුමකට අපේ රටේ වැඩ දිහා බලන කවුරුත් නැහැ. ඔබතුමා කොච්චර උනන්දු වුණත් ඔබතුමාගේ අපසාරියේ තියෙන්නේ බලශක්තිය. ඒ කියන්නේ විදුලි බලශක්තිය. බලශක්තියවත් නෙවෙයි විදුලි බලශක්තිය. කො අපි එහෙම කරලා බලන්න බෑනේ. අත වශයෙන් කියනවා ඔබතුමා දන්නවා අපේ තියෙන පෞද්ගලික මේ එනර්ජි පොලිසි එකේ තියෙනවා 2023 වෙනකොට ලංකාවේ ප්‍රවාහනයෙන් 23%ක් 25%ක් විදුලි මාර්ගයෙන් කැරෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක අමතක කොහේ ලියලා පැත්තකට දාලා තියෙනවා. මොකද ඒකට අයිතිකාරයෙක් නැහැ. No parents for that one. That is the problem. ඔය වෙනස ඇති කරන කල් අපි හැමදාම ඇදilla ඔබතුමාලත් එක්ක රණ්ඩුවේ අපිට යම් කිසි උදාවක් කරලා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් කරයි ඒ සොච්චමක් විතරයි. අපේ තියෙන අර විශාල දරස්කන්ධ විශාල විභාවය අපි අමතක කරලා ඉන්නවා. මේක දිසා අර හොලිස්ටික් වීවයක් නැති එක. බලශක්ති ව්‍යාපාරය කියන්නේ අපේ ආර්ථිකයේම විශාල කොටසක් කියලා. ඒ තේරුම එනකන් කවදාකවත් අපිට බෙදෙන්න වෙන්නේ. ඔබතුමාට අපි දන්නවා අපිට ලැබෙන උදව් අපි මේ මාත්‍ය වගේ අපිට බොහොම උදව් කර කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක කෙරෙන්නේ අර බොහොම අර නිකන් කොනහන එක විතරයි කරන්නේ. අපි හැමදාම ප්‍රේමජාල මහත්තයා ඊට කාලේ තමයි අපි ගිරිසිකට කතා කරුවට දර කියන එක බොහොම පොඩි දෙයක්. අපි මම එකක් දැම්මත් අපි මේකේ අපි සාමාන්‍ය ගණන හදුවෙන් පස්සේ හෙක්ටාරයක ප්‍රමාණයක දර තියෙනවා නම් ඒ දවස්වලදී ගණන් වල හැටියට ආදාන කවුරුද ලක්ෂ 5ක් 6ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඊටත් වැඩි. හැබැයි ඒකෙන් දර වලින් හම්බෙන්නේ ලක්ෂයකට වැඩි අඩු ප්‍රමාණයක්. අනිත් ඒවාන් තමයි ඉතුරු ප්‍රයෝජනෙ ඉන්නේ. ආර්ථිකයේ දාගත්තලම ඉතුරු දේවල් වල. ඒක අපි සම්පූර්ණයෙන් අමතක කළා. ඒ වගේම තමයි බැලුවොත් එහෙම දැන් අපි සුලංහා මේ මොනවද සූර්ය බලය ගැන කතා කරනවා. අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඔක්කොම ඉම්පෝට් කරලා මෙහායි කරනවා. අඩුවානේ පුරාමයේ කනුවතයි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නකුයි තියෙන්නේ. ඔබතුමාට විතර කතා කරලා නෑ. ඔබතුමාත් ඉන්නේ තමයි කතා කරන්නේ. මීට එහාට ගිහිල්ලා කරුණා කරලා ඇස්සරලා බලන්න මේක දිහා. මේ අපි කනින් කන ඒ වෙලාවේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳනවා මිසක් රටක් ගැන වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. දැන් ජනාධිපතිතුමා විශාල පිම්මක් පැන්න මේ ඉලක්කයක් දීලා. ඒක දිහා බලන්න ඕනේ. ඒක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා වෙලා. ඔය ස්ට්‍රැටජිස් මහත්තයෝ බලන්න ඕන ගැන. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් මට කියන්න අවස්ථාවේ විදිහකට සතුටුසයි. ඔය කාලේ යදින් මගේ ඒක එකතු කරේ නෑ. මම කියන්න කැමති පෙන්වන්න කැමති ලොකුම ස්ලයිඩ් එක තමයි
paradigm shift. Industry has to be a local industry, Sri Lankan national industry, and also all of us should be partners of that. It should be people who are. ඒකට තමයි අර ඔබතුමා කියපු දේවල් ඔක්කොම මම එකතු වෙන්නේ පස්සේ මම කතා කරන්නම්. ඒ වුණාට ඒ ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ වෙනස එන්න ඕනි ඉහළින්. ඒක අපිට පල්ලෙහින් ඉඳන් කරන්න බෑ. ඒ ආකල්ප වෙනස එකේ ලොකු පින්මක් තමයි 170 කියපු. මහා විශාල පින්මක්. මොකද ඒක ගැන හිතුවත් ඇති කාලෙක. හැබැයි දැන් ඊළඟ පින්මක් දෙන්න. ඒ 170 අපි පුළුවන් තරම් අපේ ජාතික ව්‍යාපෘති වෙන්න ඕනේ කියන එක. මේකත් මතක් කරන්න කැමතියි. බොස්තුති. ඔව් පරාක්‍රම මහත්මයා ටිකක් මෙයා කරන්න ඕගොල්ලන් තියෙන ලොකුම ශක්තිය තමයි අපි අවුරුදු 20කට මේ එනර්ජි ගන්නවා කියන එක. මේ බිස්නස් එකට කම්පිටිෂන් එකයි ඔය ආවේගය තීරණයෙන් හේතුව අපි අවුරුදු 20කට ගන්නවා කියන ගැරන්ටි එක තමයි. නැත්තම් වෙන බිස්නස් එකක් කරලා කවුරුත් කියන්නේ අවුරුදු 20කට තමුන්ගේ මේ තියෙන මේ අපි කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය හැදුවත් ගන්නවා කියලා නෑ මාකට් එක හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ කම්පිටිටර්ස් ලයින් නෝ ඒක හරි. එතකොට ඉස්සර තිබුණේ අපිට එනර්ජි සිකියුරිටි එක අපි එනර්ජි හදන එක මිසක් ෆොරේන් කරන්සි ප්‍රශ්නයක් එහෙම තිබුණේ නැහැ. දැන් අපිට ඒ පැත්තත් බලන්න වෙනවා. අපිට තෙල් සඳහා යන වියදම කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ වියදමට වඩා පරිසරයට තියෙනට වඩා ආර්ථික ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපි දැන් මමත් කියනවා පැරඩයිම් shift එක වාගෙම අපේ ඉන්න ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්තට හිතන්න පුළුවන් කියලා බලන්න කියනවා. අපි කියනවා දෙන්නේ නැහැ අවුරුදු 20කට. අපි දෙන්නේ අවුරුදු 5කට විතරයි. පුළුවන් නම් අඩුවෙන් හදලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ තිබුණත් අපි කතා කරගන්නවා. හැබැයි අපි ඒක කොටසක් ගන්නවා. එහෙම කිව්ව කවුරු කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ චැලෙන්ජ් එක නම් මම චැලෙන්ජ් කරනවා ඕගොල්ලෝ තියන්න. හරි මම දැන් උදාහරණයක් විතර මම ගන්න අවුරුදු 5කට කමන්නේ සවයි වෙන්න. ඊට ටික අපි ඕන උනොත් විතරයි ගන්නෙ. එහෙම කිව්වොත් අපි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ගහනවා පුළුවන් නම් ගහමුද කියලා. නෑ ඒ කියන්නේ ඒකෙන් පේනවා මේ සවයක මේක තියෙන එක හරිම කම්පිටිටිව් එකක් නෙවෙයි. ඒකදක සෝෂල් ගතියකුත් එක්ක තමයි එන්නේ. දැන් ඒ පැත්තෙන් බැලුවොත් මං කියන්නේ අපි ඔච්චර සීමා කරන්න ඕන කෙනෙක් ගහ ගන්නකො රට වටේම. මට ඕන වෙලාවට මං ගන්නවා. හැබැයි එහෙම කියන්නේ නැහැ කවුරුත් කියලා. මම මේ පොඩි අදහසක් විතරයි කිව්වේ බොහොම ස්තුතියි. කොහොමද රංගන මාත්‍යා අපි අර සුනිශ්චිත බලශක්ති අධිකාරියේ ස්ථාපනය කරලා ගන්න මහා ලොකු පැහැදිලිමක්. ඒ හිතන්න බැරි ලොකු වෙනසක් ඇති වුණා. ඒ ඔය කිව්වාගෙම අර SPPA කියන එක හිතන්න බැරි ලොකු දෙයක්. ඒ වගේ තමයි මේ සුර්බල් සංග්‍රහ. ලංකාවේ ඒ වගේ මහා විශාල පිම්මි පැනලා තියෙනවා. අපි ඒ වෙනා මේ ප්‍රොජෙක්ට් නෑ අපි ඇත්තටම කියන්නේ ඉස්සර අපි විදුලි බල මණ්ඩලය අපි ඉගෙන ගත්තෙත් එහෙමයි ලොකු ජල විදුලි බලාගාර තියෙනවා. ඒ උඩේ නම් බලය පහළට ගලාගෙන එනවා. ඒකේ control safety transmission distribution protection සේරම උඩේ නම් පහළට ගඟ ගලනවා වගේ තිබුණේ. පළවෙනි මිනි හයිඩ්‍රෝ එක ගහගන්න මං හිතන්නේ දඟලපු දඟලීලා ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අවුරුදු 10ක් කතා බහ කරන්නේ නැති. මොකද අපි හැබැයි මේ වාගේ ආකයන කෑල්ලක් එල්ල ගත්තාම අපේ පද්ධතියට මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි කියාගන්නේ. අර විදුලි බල මණ්ඩලයට අත නොතබනු වගේම තමයි. පද්ධතියට අත නොතබනු. ඒක හැම්මෙන් එල්ල ගත්තාම පස්සේ තමයි ඕක මාළුකු දෙයක් නෙවෙයි වගේ දැනුනේ. ඒ පිම්ම නැහැ දැම්මාද. දැන් ඊට පස්සේ වෙනස් දෙයක් තියෙන්නේ. මම කියන්නේ ඒකයි අපි වෙනස් වෙන්න හරීම අකමැති. අවදානම ගන්න හරීම අකමැති. රජයේ සේවකයෝනේ. අපි ඔය ඉන්න විදිහට ඉන්න තර සැපයි. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ව්‍යවසායකයෝ එහෙම නෙවෙයි. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්නේ තමයි විසඳගන්න වෙන්නේ. මේ එහෙම ඒ ටික මම කරගත්තාම මම හිතන්නේ අපිට මහ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැති වෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඩෙන්ඩෝ කියන ලෙවල් එක රේට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඇන්ඩ් ඇග්‍රි වේස්ට් කියලා තව රේට් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙක කම්බයින් කරලා ලෙවල් එකට දුන්නා නම් එතකොට අපිට මේ ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් එක අඩු කර ගන්නත් පුළුවන්. අනිතික සිස්ටම් මේ සප්ලයි චේන් එක එච්චරම මේ ෆයින් ටියුන් වෙන්නේ නැතුව අපිට ඕන එකක් පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කරන එකක් ඩිසිෂන් එකක් හැටියට පොලිසි ඩිසිෂන් එකක් හැටියට එන්න ඕන. මොකද බොයිලර් එක ඩිසයින් කරන්න ඕන ඒ හැමදේම මේ ඇක්සෙප්ට් වෙන විදිහට. පල්වරයිස් ඇගිටේටඩ් බොයිලර්ස් මේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හැබැයි අපිට ඒක කරලා දුන්නොත් මම හිතන්නේ අපිට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි දෙන්න පුළුවන් මේට වඩා අඩු ගන්නට. ඒක ඔතුම අමතු කරේ මේ තාම
වැදගත් කාරණාවක් මම පොඩි විනාඩියක් ගන්නද ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. දැන් ඔය අපි 2012 වගේ කාලේදී ටැරිෆ් එක ෆීඩින් ටැරිෆ් එක ඩිෆයින් කරනකොට ඇග්‍රි වේස්ට් එකයි ඩෙන්ඩෝ කියලා දෙකක් කරා. අපි ඒක තිබ්බ අර්ථකථනය අනුව තමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් ගිරිසීරියා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ගිරිසීරියා දරත් පාවිච්චි කරලා අපි ඩෙන්ඩෝ කරනවා. දැන් ගිරිසීරියා වවනවා මේන් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක දර දෙන්න නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ඒක ෆොඩර් වලට එහෙම නැත්නම් දැන් තියෙන විදිහට ෆර්ටිලයිසර් වලට කොළ ගන්න. එතකොට ඒ ගිරිසීරියා ගහේ දර ටික බයි ප්‍රොඩක්ට් එක. ඇග්‍රි වේස්ට් එක. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපි දැන් පැඩි හස් ගත්තන් පස්සේ 10 වේස්ට් එකක් කියලා ගන්නෙ. එතකොට දැන් තියෙන සිටුේෂන් එක ගත්තොත් 10 දැන් අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලා 10ට වටිනාකම තිබ්බ නැතුණා දැන් 10 වට ගන්න රුපියල් 4ක් විතර එනවා 10 කිලෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතන්නේ ඔය ටැරිෆ් එක අර එමාත් කිව්වා වගේ ටැරිෆ් එක ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරන එක ඇත්තටම මේ සස්ටේනබිලිටි එකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි වෙට් සීසන් එක රේනි සීසන් එකේදී යම් කිසි ප්‍රමාණයක් පැඩි හස් කියන්නේ අඩු මොයිස්චර් තියෙන ෆුවල් එකක් මික්ස් කරන්න පුළුවන් නම් ඩෙන්ඩෝ එකට ඒකේ එෆිෂියන්සි එක බලපානවා සස්ටේනබිලිටි එකත් බලපානවා. ඒකින්ද මම හිතන්නේ ඒක අර දැන් විශේෂයෙන් දැන් ටැරිෆ් කමිටි එකක් කටයුතු කරන ඉඳ ඒකේ කාරණාවක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඕක මේ අපේ කොස්ට් බේස් ටැරිෆ් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට ඔය ටෙක්නොලොජිස් දෙකම වෙන වෙනම තිබිච්ච ටෙක්නොලොජිස් දෙකක්. මෙතනදී මූලික වශයෙන් ඔක්කොම පැරාමීටර්ස් බැලුවොත් එහෙම මේ ටෙක්නොලොජි දෙකේම සමානයි එක තැනකදී හැරෙන්න. ඒක තමයි අපිට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට යන වියදම. ඒ ඉන්ධන ලබා ගැනීමට යන වියදම ගත්තාම අපිට තිබුණු අපේ තිබෙන මේ සමීක්ෂණ සහ ඒ තොරතුරු වලින් ඩෙන්ඩෝ ගන්න වැඩිපුර වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඇග්‍රි වේස්ට් එකේ එන බයි ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් චමිල් මහත්තයා ඔබතුමාලා සභාපතිතුමා කිව්වා ඩෙන්ඩෝ වවන්නේ වෙන අරමුණු වලට සහ මේ දර ගන්න එක ඒකේ බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා. ඒ කාරණා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඩෙන්ඩෝ සප්ලයි එකට යන කොස්ට් එක ඇග්‍රි වේස්ට් එකට වඩා වැඩි. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ ස්පෙસિෆික් රීසන් එකකින් තමයි ඔය ටැරිෆ් දෙකක් මේක ඩිෆයින් කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට එන ට්‍රෙන්ඩ්ස් බලලා දැනටත් ඉතින් අපිට ඇග්‍රි වේස්ට් ගත්තාම දැන් ඒ බයි කොස්ට් එක තාමත් අඩුයි කියන එක තමයි පේන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඔය ටැරිෆ් ස්ට්‍රක්චර් එකේ දෙකම ටෙක්නොලොජිස් වෙන වෙනම තියන් ඉන්නේ. ඔය අපි දෙකක් හැදුවේ based on your experience. ඔයගොල්ලෝ තමයි ඒකාලේ කිව්වේ දෙකක් කියලා. අපි දෙකක් දුන්නා. ඒක කරනවා නම් much better මොකද ඒකට අපිට ලේසි මොනිටර් කරන්න. මේක එකතු කරගෙන යෝජනාවක් આવොත් අපිට ලේසි ඉන්නේ නැත්නම් හරි කරදරයක්. ඊට පස්සේ හොරා පොලිස් එකෙන් කරන්නේ. ඒක දුරට පාඩු නේ. හොරා පොලිස් කරලා ඉතින් මේක ඒ වැඩි තියෙන්නේ හොරා පොලිස් එකෙන් කරන්නේ ඒක මොනිටර් ඒක බැලුවාම මේ ඒ කියන්නේ හිම ටෙක්නොලොජිස් දෙකක් කියලා දීලා සමහරවල් ඩෙන්ඩෝ ටැරිෆ් එක අරගෙන ඇග්‍රි බේස්ඩ් වලින් පවර් ප්ලාන්ට් එක ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අඩු ෆෝල් කොස්ට් එක තමයි ඔපරේට් වෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි ඒක මොනිටර් කරන්නවත් ඒක හිම අර නොයල් මහත්තයා කියනවා වගේ හොරා පොලිස් එල්ල මගේ ඉතින් මේක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. මම දැන් ආයි වෙරිලයි දැන් අලුත් කමිටි හදන්න නැත්නම් සර් මික්ස් කරලා එකක් දෙන්න much easy to monitor. නැත්නම් අපිට ප්‍රෙස්සන් එනවා මේ ආවා මම මේගොල්ලෝ ඩෙන්ඩෝ ටැරිෆ් එකෙන් දුවන්නේ. 10 දානවා කියලා අපිට ප්‍රෙස්සන් එනවා. ප්‍රෙස්සන් තුනක් බෙදා. ඉතින් බාර කරලා දැන් පලයන් පොත් අයියා කවුද දන්නවද? ඒක very difficult. ඒක දුන්නෙලා ඉන්න මික්ස් එකට අයි ක්ලාස් ප්‍රොපෝසල් එකක් කියවන්නේ නේද? සැකෙනිසි. මම අනිත් එක කැමති කියලා. පරක් වලට නෑ මේක වැඩි. මොන දෙයක් පරක් වලට මේකේ මේ තුන්වන ගිරිසීරියා හතරෙන් භෝගය කියලා. ඒ කියන්නේ කැබිනට් ඩිසිෂන් නැතුනට එච්චරයි. කොල කෑල්ලක් තියෙනවා විතරයි. ඉතින් ඒතරින් ගිහිල්ලා ඒක යෝජනා කරපුවා ගියා නම් අතරින් ගෙන ගිරිසීරියට උඹට ලාභෙන් කරන්න පුළුවන්.
දැන් තමයි මම එළියලා තියෙන ECDවල වගේක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි අමුතුම මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ මේක බලශක්තිය අමාත්‍යාංශයේ එකක් නෙවෙයි. මේක ජාතික ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකනේ කැබිනට් එකෙන් තියෙන එක ECD 4 වෙනි ජාතික භෝගය කියලා. කොහේකට වෙච්ච දෙයක්. ඔන්න ඒවා තමයි පිළිවෙලට අරගන්න වෙනවා. මේ ලෝකලන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි මේක. ඉතින් දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අර සම්පූර්ණ දෙක දිහා බලන්නේ නැතුව මෙන්න අර සුළුවට මෙහෙම බලලා කරොත් එහෙම කඩාප්පල වෙනවා. ඒකද මම කැමති නෑ කරනවාට. ඒක කිව්වා වුණත් අනිත් එක විශේෂයෙන් බැලුවොත් එහෙම ඇග්‍රිගේට්ස් කියන එක සීමිත ප්‍රභාවය. කිසිදෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඕනනම් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්නේ නැතුව දැන් අන්තර මාත්මය වුණත් කිව්වේ මේක ලේබර් කොන්සෙන්සස් මිනිස්සු වැඩි කැමති වෙන එක නෑ. ඒ අත්ත ඒක නෙවෙයි. ඒ අත්ත ඒ උත්තේජනය දුන්නොත් එහෙම ඔක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන විතර අපි ඇග්‍රි ගන්න නැතුව. මොකද ඒ ලොකු ඒක මොකද ඇද තියෙන්නේ ගමේ ආර්ථික බැලුවෙන් පස්සේ අර කෑෂ් ඉන්කම් එක කියන ඉමීඩියට් කෑෂ් ඉන්කම් කියන එක ඉතාලම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් මේක තමයි අපි කියන්නේ ගැරන්ටි ද කෑෂ් ඉන්කම්. එතකොට අර කොහොමත් මිනිසුන්ගේ උනන්දු ඇති කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අතවලින් කියන්නේ මම නිකන් කියන්නේ අපි ගොඩාක් ඇවිදලා තියෙනවා. අපි අවුරුදු ගානක් අවශ්‍යව අපි ගිහිලා බලලා තියෙනවා. අපි දන්නවා හොඳටම. දැන් ඒකෙන්ද ඒ ක්‍රමවේද කෙරුන්නේ ඒක මම ඕගොල්ලන්ට කියලා වැඩක් නෑ. ඒක රජයක් වශයෙන් ජාතික වශයෙන් කළ යුතු දෙයක්. ඒක කරොත් මේ ඔක්කොම පස්සට විසඳෙනවා. අපි එතකොට අපේ ටැරිෆ් එකත් අඩුවෙන් කරා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද දැන් ටැරිෆ් එක අපි 2344. ඒක දුවන්නේ 38. නෑ ත්‍රිටිය එකේ ත්‍රිටිය එක ගත්තොත් දැන් තියෙන 2344. 2344. හා. ඩෙන්ඩෝ එක. අපිට කොහොමද අපේ බැංකුවෙන් බැලුවතර සර් කිව්වේ ඒකයි. මේ 16 rupees. මයිටරි. 16 ඔයගොල්ලෝ රජය දීපේ එකක් නෑ. එහෙම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගණන් වැඩි කරලා බෑනේ රටක්. අපි මෙතන ඉන්නේ. මේ ගැප් එක ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ට. සස්ටේනබල්. මේ ඕපනේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි පෙට්‍රල් දෙනවා දැන් ඊයේ පෙරේදා නෑ පෙට්‍රල් ගණන් වැඩි කරනවා. වැඩි කරලා තාමත් අපි විදුලි විශේෂලා කඩුවේ ගෙවන්නේ අතට ප්‍රයිස් එක. අපේ සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ ඒක. ඒක කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් අර අපේ මොකද ගත්තමා කිව්වේ අර BMW එකේ පීටර් එකට හතරක් යන මිනිහා අර 28ක ඒක කරන්නේ අර ආදක්ක කාර්යද නගම්පිනිය කියනවා ඒක නෝර්මල් පොයින්ට්ස් ඔව් ඒ දැක්කෝ ඒ දාසේ පණක් කතා කරන්නේ කොහොමද ඕනම වඩන්නේ රජය රජය කන්නන රජයක කාර්යයක් තුන්නේ ආගන්නේ නෑ ඒක බරත දැන් සර් කිව්වේ ඒක දාගන්නේ දැන් අන්තිමට අපි EDB එකට පෙන්නන්න ඕනේ දැන් මෙහෙමයි අපි මරුණාම SPP ඔක්කොම දැන් ගෙවන්න බැරුණු කොහොමද? මිනි හයිඩ්‍රෝට ගෙවන්නත් බෑ, වින් ගෙවන්නත් බෑ, සෝලර් ගෙවන්න. අපි ඉන්නෝනේ අඩු ගන්න ටිකක් හරි ශක්තිය. ඒතර මොන ඉන්ඩස්ට්‍රි ඔක්කොම ඉවරයි. යන සියලුම රජවල් ටික විදුලි බල මණ්ඩලයේ සියලු පාඩු ටික ඇබ්සෝබ් කරලා තියෙනවා. ඒක හරි නම් දැන් මේ සර්කියුලර් ඒකේ ගණන් මුණු මම කතා කරන්න කැමති නෑ. මොකද මේ දැන් CB එකට 16ට වැඩිද 15ට වැඩිද කියන එක ලාභ පාඩු බලනකොට ඔක රිනියුබල් එක පැත්තෙන්ම ඇබ්සෝබ් කරලා හරියන්නේ නැහැ ඒක. ඒකේ තව බලන්න ගොඩාක් කාරණා තියෙන දේ අපිට ඊයේ කතා කරලා තේරුම් නැහැ ඒක. නමුත් මම කියන්නේ ආණ්ඩුවක් විදිහට සියලුම ආණ්ඩු මේ දෙන හැම සබ්සිඩි එකකටම අවසානයේ CBK ලබන පාඩුව ඇබ්සෝබ් කරලා තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහටත් කරනවා. මොකද මේක අපි පිළිගන්නවා මේක සර්විස් එකක් විදිහට. ඒ නිසානේ අපි කියලා තියෙන්නේ දැන් පුංචි මනුස්සය රුපියල් 3ට යුනිට් එකක් දෙන්න. මේ දේවල් හදලා තියෙන්නේ ගවර්න්මන්ට් එකේ පොලිසි එකක් විදිහනේ. ඒ නිසා ඔබතුමාලා බලන්න ඕනකම තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න බෑ ඇත්ත. හැබැයි දැන් රිනියුබල් ප්‍රොමෝට් කරන මේ වගේ වෙලාවක ආණ්ඩුව ඩිසිෂන් එකක් ගත්තා. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව වල ගත්තොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්යයක් ගන්නවට දැන් ඩොලර් 3000ද සබ්සිඩි එකක් දෙනවා. රයිට්? ඊගා රූෆ්ටොප් දානවට ඒකනොත් රිබේට් එකක් දෙනවා. ඒ වගේ අපි පොලිසියක් කියලා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනකම තියෙනවා. මේ ගමන යන එක වෙනුවෙන් අපි යම් කිසි සහනයක් දෙනවා. ඒ දෙන එක කොහෙන්ද ඒක සබ්සිඩයිස් කරන්න කියන කාරණේ ඒක CB එකට සබ්සිඩයිස් කරනවද? එහෙම නැත්නම් වෙන පැත්තකින් කරනවද කියන එක අපි මම කිව්වේ ඒක නෙමෙයි. අපි ඇතුලේ කතා කරමු ඒක. නෑ ඒකම නෙමෙයි මම මෙතන අදහස් කරේ. විසිරන ගවර්නර් තමයි කියන්නේ සර් ඒක කරනවා රටට වෙන හානි දැන්. ලකුයි දැන් ADB එක අහනවා ඒක ඉෂුව එක. එතනදී ගවර්න්මන්ට් කියන්නේ no this is a service sector. ඒ ලෝන් එක දෙන්න කියන්නේ. ඒ ADB එක අහන එකේ මේ 16ට තියෙන එක 23ට ගන්නවා කියන එක විතරක්ම නෙමෙයිනේ.
ඔය කියන නෑ නෑ ඔය තියෙන පාඩුවේ ගොඩක් කාරණා තියෙනවානේ. ඉතින් අපි ඕක විතර කතා කරලා වැඩක් නැහැනේ. ඒක තමයි දැන් ඒ මං හිතන්නේ මං ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු report එක ගත්තාන් පස්සේ ඒකේ පෙන්නලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ කරපු ඔබතුමා ඇතුළු CB එකේ ඉස්සෙල්ලා වැඩ කරපු මහත්වරුන් කරපු effort එක හින්දා renewable energy වලින් ලැබෙන electricity cost එක කියන්නේ CB එකට cost එක පැත්තෙන් ගත්තොත් 15කට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකම පෙන්නනවා thermal power වල cost එක average එක 27යි කියලා. ගිය මාසේ අපි 99ක ප්ලාන් ෆැක්ටර් කරගත්ත ගලාව ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන අපි මේ කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ. ඒකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ CB එකෙන් අපිට හොඳ සහයෝගයක් දුන්නේ. අපේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් දිගටම හොඳට තියාගත්ත වෙන්නොත් ඒක කරන්න බෑ. වෙන CB එකේ කමිටි එකකුත් පත් කරා. ඒ දෙහිඅත කණ්ඩිය පළාතේ ඇවිල්ලා ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් සම්බන්ධව දිගටම ඇවිල්ලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න කමිටියක් පත් කරලා යම්ස්කි වෙනස්කම් කරපු කීපයකුත් කරලා දුන්නා. ඉතින් අපිට පුළුවන් වුණා හොඳ මේ ප්ලාන් ෆැක්ටර් ලබා ගන්න ගිය මාසේ. ඒකේ ඉතින් හැබැයි ඒ අතර මම කියන්න කැමතියි අපි මෙතන ලබා දෙන්නේ බයෝමාස් වලින් ෆර්ම් එනර්ජි. මේව කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ මම හිතන්නේ ගොඩාක් දුර තර්මල් එක. තර්මලුත් ෆර්ම් එනර්ජි. ඉතින් ඒ ප්‍රයිස් එක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් මම හිතන්නේ CBට ඩෙෆිනිට්ලි මේකේ වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගමන් මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මම දන්නේ මෙතනට එක මේ ගැලපෙනවද කියලා. මේ ওই බයෝමාස් ටැරිෆ් එක හැදුවේ 2014 2012 තියෙන මේ දත්ත අනුව ඒ 2014 පබ්ලිෂ් කරපු ටැරිෆ් එකේ තිබුණා මේ දවල්ට ඒ කියන්නේ ෆියුල් එකට දෙන මේ මිලක්. මොකද ටැරිෆ් එකේ කම්පෝනන්ට්ස් තුනක් තියෙනවා. O&M කම්පෝනන්ට් එක, ෆික්ස් කම්පෝනන්ට් එක, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට වෙන මේ fuel component එක, fuel purchase කරන්න යන component එක. ඒ component එක ඇවිල්ලා 2014 දී publish කරපුවම එදා තිබිච්ච prices අනුව දීපා. actually 2012 prices අනුව දීපා. ඉතින් මේ fuel component එක හැම අවුරුද්දෙම අපේ රටේ ඉතින් උද්දමනේ හැම අවුරුද්දෙම දිනනවා. ඒ අනුව ඉතින් මේ fuel component එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නමුත් ඊට පස්සේ 2019 20 කරපු මේ කමිෂන් කරන ප්ලාන්ට් වලට ඒ ෆියුල් කම්පෝනන්ට් එක ගෙව්වේ 2014 තියෙන ෆියුල් කම්පෝනන්ට් එක. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව යම්කිසි මත ඇවිල්ලා ඌව ගැන මම හිතන කමිටියකුත් පත් කරලා ඊට පස්සේ කමිටියේ තීරණයක් ආවා ඇවිල්ලා 2014 ඉඳන් ඒ ෆියුල් කම්පෝනන්ට් එක ඇවිල්ලා ඉන්ෆ්ලේෂන් උද්දමනයත් එක්ක වෙනස් කරන්න හැම අවුරුද්ද පතාම. වෙන ඒ සඳහා කැබිනට් පේපර් එකකුත් ගිය අවුරුද්දේ. ගිහිලා කැබිනට් එකෙත් යම්කිසි නිර්දේශයක් ආවා. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වගේ දෙයක් නිර්දේශයක් තියෙනවා නම් කැබිනට් එකේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද අපි මෙතන කතා කරාට ওই තියෙන පාවර් ප්ලාන්ට් කීපයක්ම අද මම හිතන්නේ ගොඩාක් අමාරු තත්වයක ඉන්නේ. ප්ලාන් දෙක තුනක්ම තියෙනවා දුවන්නේත් නැහැ. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා තව ඉස්සරහට අලුත් ප්ලාන් ගෙනවට වඩා අපි බලන්න ඕනේ මේ තියෙන ප්ලාන්ට්ස් එක දිගටම හොඳටම ක්‍රියාත්මක කරගන්න. ඉතින් ඒ ප්ලාන්ට් වල සහයෝගයක් වෙයි ඒ කැබිනට් තීරණය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම්. ඔබ ස්තුතියි. මම පොඩි එඩිෂන් එකක් කරන්නම් ඒ කියපු මේ ප්‍රශ්නෙටයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට. දැන් ඒ කමිටි එකේත් ඇත්තටම මමත් මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට හිටියා මේ ටැරිෆ් කමිටි 2018 ඒක කමිටි එක කැබිනට් එකෙන් අපොයින්ට් කරේ. ඒකෙදී ඇත්තටම කමිටි එකෙන් අනොනිමස්ලි මේක ඩිසයිඩ් කරා මේ රෙකමෙන්ඩේෂන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හේතුව දැන් 2012 කමිෂන් 2014 කමිෂන් කරන පවර් ප්ලාන්ට් එකක් 12.25 ගානේ ටැරිෆ් එක ෆුවල් කොම්පොනන්ට් එක ඇවිල්ලා 2020 වෙනකොට ඒක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් ඇත්තම 23යි 44 නෙමෙයි මේක 25ක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට 2018 කමිෂන් කරන කෙනාට ආයෙත් පටන් ගන්නේ 12.25 නේ. ඒතකොට එකම ඒරියා එක වුණත් එක වෙලාවට රන් වෙන පවර් ප්ලාන්ට්ස් වලට එක එක ෆුවල් කොම්පොනන්ට් වලට charge එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක ඇත්තටම ඉනිෂියලි වර්ක් කිව්ව PUCSL එකෙන් ඒ ටැරිෆ් එක අනවුන්ස් කරනකොට ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙච්ච වැරද්දක් තිබ්බේ කියලා. ඒ වැරද්ද තමයි රෙක්ටිෆයි කරන්න මම හිතන්නේ මෙතන අපේ නදීර මහත්තයත් මේ කමිටි එකට ඉන්වෝල්ව් වුණා. ඒකෙදි කමිටි එක තමයි CB එකකිනුත් හිටියා මේ නියෝජිතයෙක් ට්‍රෙෂරි එකෙන් හිටියා. ඒ කට්ටිය ඔක්කොම කිව්වා මේක හදන්න ඕනේ කියලා. මිස්ටේක් එක. අපි මේ දක්වා ඒක ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. මම හිතනවා ඔබතුමාට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒකේ තරවලට යන ඒ ඔක්කොම අපේ ඉන්න මේ ගැමියන්ට අපේ සමාජයට සල්ලි යන්නේ.
අපි අපි මේ තෙල් වලින් දුවන බලද්‍රව්‍ය ගල ගන්නකොට ඒකේ අපේ ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් ටිකත් එක්කම පිටරට යනවා ඒකේ තෙල් වලට. ඔබතුමාලා මේ තෙල් වලින් ගන්න එකකට ගෙවන ගාන කීයද? එතකොට මේක මීටර වැඩිද? ඒ වගේම මම දන්නේ නැත්නම් මට කියලා දෙන්න පොඩ්ඩක්. මම අහලා තියෙනවා සමහර පවර් ප්ලාන්ට් වලට දිව්‍ය පාවිච්චි නොකරත් අපි ගාණක් ගෙවනවා කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න තුන්. අපිට විදුලි බලය වැඩිපුරම ඕන වෙන්නේ 6:00යි 10:00යි අතරතුර. එතකොට අපි තෙල් පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන සංකල්පය තියෙන්නේ අපිට අන්තිම දරුණු තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් තමයි වැඩි වියදම් ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒක ඇවරේජ් කොස්ට් එක එන්නේ රුපියල් 28ක් 30ක් වගේ ඇතුළත තමයි වෙන්නේ. ඇවරේජ් කරලා බලපුවාම හැබැයි අපි දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ඩෙන්ඩ්‍රෝ ප්ලාන්ට් එකක් හරි සෝලර් එකක් හරි බයෝමෑස් එකක් හරි ගත්තොත් අපිට ඕන වෙලාවට නෙවෙයි අපි ගන්න ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙලාවට. ඒ තියෙන වෙලාවේ හැම දැන් අපිට කිව්වොත් එහෙම 6:00ත් 7:00ත් අතරතුර තෙල් වාගෙම අපිට මේක කරන්න පුළුවන් නම් ඔය කියන තෙල් ප්‍රයිස් එකම දෙන්න මට පුළුවන්. හැබැයි අපි දැන් ඔය තියෙන වෙලාවට තියලා මේක තෙල් වෙනුවෙන් අපි දැන් නිකන් ඉන්න වෙලාව තෙල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහනේ. මම මේ එක්ස්ට්‍රීම් කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් 2020 බැලුවොත් අපි තෙල් පාවිච්චි කරා ඩවුට් එක එහෙම තියෙන නිසා මේ අවුරුද්දේ තෙල් පාවිච්චි කරේම නැහැ. නැප්තයි HFO විතරයි පාවිච්චි කරේ. ඩීසල් පාවිච්චි කරේම නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාඩුවේ බිලියන 60ක් තිබුණ එක මේ පාරේ බිලියන 5යි පාඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. තවන්තා බිලියන 5ක්යි. ඒකෙන් තේරෙනවා තෙල් අපිට තෙල් බේස් ලෝඩ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා එක දෙකට දුවන්න වුණොත් තමයි පීක් එකට හරි ඔය ගාන කියන්නේ. තෙල් පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපිට වියදමක් යන්නේ නැහැ එච්චර. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1665 කියන එක වැඩිපුරනොත් 17යි 65ක් වගේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔය තියෙන ෆ්ලෙක්සිබිලිටි අපි දැන් ඔය සංසන්දනය කරාට ඔය කියන එක තෙල් වාගේ නම්‍යශීලී නම් ඕන වෙලාවට ගන්න එන්න පුළුවන් නම් ඒකේ ඉහළ වටිනාකමක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අර පොදුවේ කතා කරොත් එතකොට පොදු ප්‍රයිස් එක තමයි එන්නේ. එනකොට මම දැකලා තියෙනවානේ ඔබතුමාලගේ ප්ලාන්ට් තියෙනවා ෆර්නස් ඔයිල් වලින් දුවන්නේ. දැන් යාපනයේ තියෙන තුන්නාගම් ප්ලාන්ට් එක ඒක පැය 24ම දුවනවා. ඔව් ඒක අපිට HFO ලාභයි. රුපියල් 70ට හම්බෙන්නේ අපි එක දිගට දුවන තරමට ලාභයි අපිට. එතකොට ඒක ආණ්ඩුවෙන් අඩු කරලා දෙන්නේ හැක්කාරට වැඩි. ඔව් ඒක තමයි. ඒක අඩුව කරලා දෙන්නේ. නමුත් ඒක සල්ලි යන්නේ මේ පිටරට නේ. දැන් මේකේ සල්ලි යන්නේ ලංකාවේ තුනේ. එතකොට මේ රේට් එකක් දෙන එක නෑ ඒකේ නෑ ඇත්තටම HFO කියන එක හැදුවේ අපේ රිෆයිනරි එකේ බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අහක දානවා වෙනුවට හදාගන්න. අපි මේ අර මැෂින් තියෙන නිසා අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් නැති වුණොත් ඔය පිටින් ගන්න හදන නිසා මිසක් ඔය HFO ගේන්න නැත්තම් මූලික අරමුණේ සපුගස් කන්දේම හැදුවේ අපේ තියෙන නැප්තා සහ බයි ප්‍රොඩක්ට් එක හදාගන්න මිසක් ඒක දීර්ඝකාලීනව HFO වලින් පිටරටින් තෙල් ගෙනල්ලා දුවන්න නෙවෙයි ඒක හැදුවේ ඇත්තටම. අපි දැන් ප්ලාන්ට් එක තියෙන නිසා වෙන විකල්පයක් නැති නිසා ඒක එහෙම කරනවා මිසක් කැරෙන්න පිටරටින් HFO ගෙනල්ලා දුවන්න නෙවෙයි ප්ලාන්ට් එක හැදුවේ. අපේ තියෙන බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහනදායි මිලිට රුපියල් 70ට අරගෙන ඒකෙන් හදන්න මිසක් වෙන වැඩකට නෙවෙයි ඇත්තටම. අපේ ඉස්සරහ නම් ප්ලාන්ට් එකේ නැත්තා වලින් යූරියා දුව එකක් නැහැ දැන්. නමුත් දැන් නැත්තා එකකින් අරගෙන පවර් ප්ලාන්ට් එක දුවනවානේ චීප් එකේ අර ඒකේ. දෙහා පැත්තේ ඔය ඒක තමයි අපි කියවර දැන් මොනවා හරි දීර්ඝකාලීන ප්ලාන් දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් බ්‍රෝඩ්ලෑන්ඩ් එක හදාගෙන පටන් ගන්න ගිහිල්ලා විරෝධතා ඇවිල්ලා අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලා අවුරුදු 3න් 4න් කරන්න ගිය එක අවුරුදු 10ක් ගියා. උමාව එකේ කට්ටිය කෑ ගහලා මේකලා වහලා පටන් අරගෙන අවුරුද්දක් දෙකක් මේව කරගත්තා. ඒකේ බිලියන ගාණක් ගෙවන්නත් උනා. ඒ වගේ ප්‍රතිඵල තමයි දැන් ඉතින් ඒ ඕන කාලෙට ප්ලාන්ට් එක ආවේ නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ ඉල්ලීම අර වාගේ අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒක 104 ගානේ වැඩි වෙනවා. ඔය තියෙන ප්‍රධාන ඒවාට අපි ජල විදුලි බලාගාරයක් ගහන්න ගියත් කෑ ගහනවා, ගල් අඟුරු බලාගාරයක් ගහන්න ගියත් කෑ ගහනවා, LNG ගහන්න ගියත් කෑ ගහනවා, වින්ඩ් එකක් ගහන්න ගියත් කෑ ගහනවා. ඒ තියෙන ඒ ગેප් එක පියවන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. වැඩි වියදම් හරි නිෂ්පාදනය කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒක වියදම් වැඩි තමයි. එහෙම නැත්නම් ඒ ටික කාට වෙලාවට ආවනම් ඔය කියනවා එකක්වත් ඕන වෙන්නේ නැති වෙන්නත් තිබුණා ඇත්තටම. බොහොම ස්තුතියි.
සියලු දෙනාගේම අවසරයි කාල වේලාව වෙන නිසා මම ස්තුති කතාවෙන් මම පටන් ගන්නම්. මම හිතන්නේ මේ අපි කතා කරන මොහොතේ ලංකාවේ මම හිතන්නේ මේ renewable energy එහෙම නැත්නම් පුනර්ජීවන බලශක්තිය වල නව ප්‍රබෝධයක් ඇති වුණා. මම හිතන්නේ ඒක අපි මේ එමෙතුමා අපේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්නේ එතුමා මම හිතන්නේ අපේ පළවෙනි බලාගාරයේ තිරප්පනේ මේ ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය සියලුම කැපකිරීම කරා. මම හිතන්නේ අපි අවුරුදු 10ක් 15ක් ඒ කාලය තුල දැකපු කාර්යක්ෂම ඒ වගේම විප්ලවීය වෙනසක් කරලා මේ රිනියුවබල් එනර්ජි අංශයට කරලා තියෙනවා. ඒක අපි රිනියුවබල් එනර්ජි ඩෙවලොප් කරන එහෙම නැත්නම් පුනර්ජීවන බලශක්ති සංවර්ධන කරන කණ්ඩායමක් වශයෙන් එතුමාට අපේ පූර්ව ස්තුතිය ගෞරව පිරිනමනවා. මොකද අතරම පෞද්ගලික කාල රාමුව තුල අපි දැක්කේ නෑ හැමෝම අර එතුමා කිව්වා වගේම කතා කරා ලිව්වා මේවා කරා නමුත් ක්‍රියාකාරී වැඩ සැලැස්මක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අපිට ඇඟට දැනෙන ක්‍රියාකාරී වැඩ සැලැස්මක් එතුමා තුලින් මේ පුනර්ජීවන බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයට සිද්ධ වුණා. මම හිතන්නේ ඒක ලංකා ඉතිහාසයේ ඉතිහාසගත වෙන වැඩක්. මොකද ඒක ඇත්තටම සත්‍යයි අපි කවුරුත් ඒක පිළිගන්නවා. මොකද පොඩි උදාහරණයක් මම කියන්නම්. මම සති දෙකකට ඉස්සරින් අපේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මෙගාවොට් 3 ඩෙන්ඩෝ ප්‍රොජෙක්ට් 3ක් මම ඩෙවලොප් කරා විදේශ සමාගම් එක්ක. හැබැයි අවුරුදු 10ක් තිස්සේම තාම එතුමා කිව්වා වගේම සංවර්ධනය කරනවා. නමුත් අමාත්‍යාංශයෙන් කෝල් එකක් කරලා හෙව්වා ඒවල ප්‍රගතිය කොහොමද කියලා. මගේ පහුගිය අවුරුදු 10ම කිසිම කෙනෙක් ප්‍රගතිය ඇහුවේ නැහැ. නමුත් ඒ ප්‍රගතිය ඇහුවා මම හිතා ඒකින්ම තේරෙනවා එතුමා විශාල මැදිහත් වීමක් කරනවා පුනර්ජීවන බලශක්ති දියුණු කරන්න. ඉතින් අමාත්‍යාංශයෙන් මට කෝල් එකක් ඇවිල්ලා ඇහුවා ඒ ප්‍රගතිය කොහොමද දැන් මොන ස්ථාවරයේදී ඉන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි සතුටු වුණා. අපේ ආයෝජකයන්ටත් අපි කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි දැන් එමෙතුමෙක් ඊටාම කාර්යක්ෂම වැඩ කටයුතු කරනවා. ඔබතුමාලාට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. විශාල විදේශ ආයෝජකයෝ අපේ හවුල්කාර ආයතන ආයෝජනය කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ආයෝජකයෝ ඕන අර කිව්වා වගේ ඉක්මනින්ම ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති. නමුත් මේක අර අනුබන්ධ කිරීම 10ක් 15ක් තිනින්ද විශාල වශයෙන් යන මම හිතන්නේ ඇමතුමාට ඉතාමත්ම ගෞරව හිමි වෙනවා මේ විප්ලවීය වෙනසට. ඒක අනාගතේ මම හිතන්නේ පුනර්ජීවන බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ඉතිහාසය ලියවෙනවා. දෙවෙනි කාරණය තමයි සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මේ සඳහා ඉතාමත්ම යෝග්‍ය වැඩසටහනක මම හිතන්නේ සුලකින් ජයවර්ධන ඒ වගේම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමාලා සියලුම දෙනා ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම ඒ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලෙත් පහුගිය කාලේ අපේ අත්දැකීම් අනුව නම් විශාල මේ ඇදිල්ලක් සිදු වුණා ඒ තුල. නමුත් මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ ඒකත් වෙනස් වෙලා විදුලි බල මණ්ඩලයත් ඉතාම නම්‍යශීලීව මේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳ ටීම් එකක් අද මේ කාලේ එනකොට අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අපිට විතර නෙමෙයි රටට පුනර්ජීවන බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයටම හම්බෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ එතුමාලා ඒ ආයතන දෙකටත් ඇමතුමාටත් හොඳ ප්‍රගතියක් හොඳ රටේ ආර්ථිකයට මොකද බලශක්තිය කියන්නේ මුළු රටේම ආර්ථිකයේ පෙරලිකාර ආර්ථිකයක් හදන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒ හින්දා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ සියලු දෙනාටම මේ කරපු කාර්යභාරයට. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපේ සංවිධාන මේ සමාජිකයන්ටත් සභාපතිතුමා ඇතුළු අපේ ප්‍රවීණයන්ටත් ඒ වගේම මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයටත් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අවස්ථාවේ මේ පුනර්ජීවන බලශක්තිය ජනාධිපතිතුමාගේ මේ සංකල්පයක් අනුව ඇත්තටම මේ සියලු දෙනාම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක ජනතාව අතරට අරයන්ද ජනතාවත් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න මේක අපි හංගගෙන ඉන්න සම්පත් ටිකක් එළියට දාන්න යන්නේ. ඒ සම්පත් ප්‍රයෝජනට ගත්තොත් අපේ අර ඩොලර් කතාව විදේශ විනිමය සියලු දෙයටම ඉදිරියේදී අපිට අපේ දරුවන්ට හරි ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒක අපිට ශක්තියක් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ජනමාධ්‍යයටම ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. මේක සමාජගත කරලා ඇමතුමාලටත් ඒ වගේම ආයතන වලටත් මේ කාර්යය කරගෙන යන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. අවසාන වශයෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අපේ සහභාගීත්වය සංවිධානය කරන්න පුංචි තිලිනයක් අපි සංවිධානය කරලා තියෙන සභාපතිතුමාට මේ අපේ ඇමතුමාටත් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමාටත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාටත් ප්‍රත්‍යක් කරන්න කියලා. සුලක්ෂ ඒක දුන්නද? ඒක දුන්නා. හරි. එහෙනම් අපේ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා අපේ පුංචි සරල රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් තියෙනවා. ඒකත් මුක්ති විඳින්න කියලා අපි සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. සිනමා හෝල් එක. සිනමා